chief guest of this evening function, District Governor Rotarian Nonaka Genyu from District 2730, Japan, our dynamic District Governor Dina Chandran, District Governor-elect Rotarian Muruganandam, District Governor nominee Rotarian Gopalakrishnan, District Governor nominee designate Rotarian Kandan, Special Speaker of the Day, an economist and columnist, Mr. M.R. Venkatesh, who has come all the way from Chennai, Secretary of today's seminar, my dear friend Umakant, special guest, DRFC Rotarian Kenichiro Kijima, primary contact, Rotarian Toyofumi Todaka, all the other noble-hearted Rotarians from Japan, lovable past district governors, district officers, friends in Rotary, and my dear Centralites, a very warm good evening to each and every one of you gathered here. It is a special privilege and a high honor bestowed upon me to welcome you all for this CO 2016 Leadership Seminar. The purpose of this seminar is to bring all the district leaders and Rotarians to update the latest programs of a district and Rotary International, to train, mold, and to teach Rotarians to serve Rotary beyond the club level and to create next generation Rotary leaders. This leadership seminar will enhance Rotarians' personal growth and further develop their leadership skills, allowing them to better serve and benefit their communities, their families, and their business endeavors. Many friends called me in the recent times to find out why this seminar has been named as CO 2016. And for the benefit of our friends from Japan, I would like to brief in a minute. During the 9th century, there lived in South India an extraordinary female poet of surpassing wisdom, a most respected old woman, Avayar. She recited the following poem to the king. Varapuyara neer uyarum, neer uyara nel uyarum, nel uyara kol uyarum, kol uyara kon uyarvan. Varapu means field bed to hold water. Neer means water for irrigation. Nel means paddy we grow for our food. Kol means scepter held by kings to rule. Uyara means to become tall. And finally, Kon means king. When the ridge increases in height, the water level will rise. When the water level rises, rice plants will become taller. When the rice plants are taller, the rice crop will be bigger. When the rice crop is bigger, the people will prosper. When the people prosper, the king, Ko, will prosper. Hence our title correlates to a king or a leader. Today is a very special day and joyful occasion for all the Centralites to celebrate the triumph of dedication of hard work propelled by systematic planning. I would like to thank our district governor for giving us an opportunity to host a district event. I would like to end my welcome speech with the words of then RA President Clem Renouf that one of the responsibilities of leadership is to seek out and develop the latent talent of those members who for various reasons have never had a real chance to demonstrate their ability. Once again, I welcome you all for coming today and making this day a grand one with your presence that all the Centralites and I will remember and cherish forever. Thank you so much. Please join me in welcoming Mr. M.R. Venkatesh to the August gathering. You are welcome, sir. Thank you. District Governor Nonaka Genyu from Japan. District Governor Mr. Dina Chandran. District Governor-elect Mr. Muruganandam. Rotarians, brothers and sisters from Japan, my good friends
Hari, advocate from Chennai, Mr. Ravirajan, another good friend from Chennai, both of whom have come here along with me. தமிழில் பேசலாமா ஆங்கிலத்தில் பேசலாமா? மிக்க நன்றி, தமிழ்லேயே பேசுகிறேன். இந்த லீடர்ஷிப் சீரீஸில் இன்னைக்கு பேசுவதற்கு என்னை அழைத்ததற்கு ரோட்டரி சங்கத்துக்கு முதல் கண் வணக்கம். வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி. தீனச்சந்திரன் சார் பேசும்போது லீடர்ஷிப் இஸ் இன் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னார். நம்ம ஒரு 5000 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு சமுதாயம், ஒரு கலாச்சாரம். 5000 வருஷங்கள் இது எப்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறதுன்ற ஒரு உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. பல சிவிலைசேஷன்கள் வந்திருக்கின்றன, மறைந்து போயிருக்கிறது. ஆனால் இந்தியாவோட கலாச்சாரம், இந்தியா சிவிலைசேஷன் மட்டும் 1000-8000 வருஷத்துக்கு மேலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அதே போல இருக்கிறது. அதே சிலப்பதிகாரம், அதே மகாபாரதம், அதே ராமாயணம் அப்படியே வந்து கொண்டிருக்கிறது. எப்படி வருகிறது? இந்த கேள்வி எல்லோருக்கும் வருகிறது. இந்த காரணத்தை யாரும் கூர்ந்து கவனிக்கவில்லை. இதற்கு ஒரு பெரிய பரிசீலனை நடக்கவில்லை. No criticism, no critic, no research, no search. How India has emerged as a civilization unscathed for 5,000, 8,000 years. ஜூன் 2011 எக்கானமிஸ்ட் என்ற ஒரு மேகசின், பிரபலமான ஒரு மேகசின், லண்டன்லேருந்து வருகிறது. அவங்க ஒரு மெழுகு வத்தி உருகி கொண்டிருக்கிற ஒரு பொம்மையை வைத்துக்கொண்டு ஒரு சித்திரத்தை அதில் பதிவு செய்து எக்கானமிஸ்ட் ஆர் இன் கிரைசிஸ்னு போட்டாங்க. பொருளாதார நிபுணர்கள் ஒரு கிரைசிஸ்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. 2008 உலகத்தில் ஒரு பெரிய ஃபைனான்சியல் கிரைசிஸ் வந்தது. பல நோபல் பிரைஸ் வாங்கிய தலைவர்களை இங்கிலாண்டோட ராணி கூப்பிட்டு ஒரு தேநீர் விருந்து வைத்து இந்த கிரைசிஸுக்கு காரணம் என்ன, இதற்கு சமாதானம் என்ன, தீர்வு என்ன என்று கேட்கிறார்கள். நோபல் பிரைஸ் வாங்கின அனைவரும் என்ன சொல்கிறார்கள்? கிரைசிஸ் ஏன் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல, எப்படி இது சரியாகும்னு எங்களுக்கு தெரியலன்னாங்க. அதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம், எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் நாட் இன் கிரைசிஸ், எக்கானமிஸ்ட் ஆர் இன் கிரைசிஸ். பொருளாதார மேதைகளுக்கு என்ன செய்கிறோம், எப்படி செய்கிறோம், ஏன் என்ன நடக்கிறது, உலகத்தில் எது எடுத்தால் சமாதானம் கொடுக்கும், எதை கொடுத்தால் தீர்வு கொடுக்கும், எது தொட்டால் பிரச்சனையாக மாறும். அதாவது இது வந்து ஒரு 35,000 அடியில் ஒரு பிளேனில் நீங்கள் போய் கொண்டிருக்கும் போது காக்பிட்டை திறந்து பார்க்கும்போது யாருமே இல்லைன்னா எப்படி அதிர்ச்சியாக இருக்கும், அதை போல இருக்கிறது உலகத்தில் பொருளாதார நிலை. இந்த பொருளாதார நிலைக்கு எந்த சமாதானமும் கிடையாது. ஆனால் எடுத்து பாருங்க, இப்போ கிளெமென்ஸ் இருக்கிறாரு, கிளெமென்ஸ் கிட்ட நான் ஒரு 1000 ரூபாய் கடன் வாங்குறேன்னு வச்சுப்போம். கிளெமென்ஸ் பணக்காரன், நான் ஏழை, அதனால தான் கடன் வாங்குறேன். ஆனால் உலக அளவில் கடன் கொடுப்பவன் ஏழை, கடன் வாங்குபவன் பணக்காரன். முதல்ல இது புரிஞ்சுக்கணும். அமெரிக்கா போல ஒரு நாடு கிட்டத்தட்ட $8 trillion அவங்க கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஜப்பான் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காங்க, சைனா கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காங்க, இந்தியா கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காங்க, பாகிஸ்தான் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காங்க, பங்களாதேஷ்ல இருந்து வாங்கியிருக்காங்க, சவுத் கொரியாட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காங்க, பிலிப்பைன்ஸ்ல இருந்து வாங்கியிருக்காங்க. இந்த அத்தனை நாடு கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஆனா நம்ம மனதில் என்ன பதிந்து கொண்டு இருக்கிறது? அமெரிக்கா ஒரு பொருளாதார வல்லரசு, பணக்கார நாடு. ஆனால் நம்ம ஒரு ஏழை நாடு என்று தான் நம்ம மனசுக்குள்ள சித்தரிச்சிருக்கோம். We think America is a very rich country, but it is rich because Japan lends money, China lends money, everybody lends money.
சைனாக்காரர் பொதுவாக கடவுளை நம்ப மாட்டான். ஆனால் அமெரிக்கா நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி கடவுளை நம்புவான், வேண்டிப்பான். ஏன்னா இவன் படம் அவங்ககிட்ட இருக்கு. சைனா இன்னைக்கு திவாலாக போறதுக்கு சைனாக்காரன் இல்லை, அமெரிக்கா திவாலானா சைனா திவாலாயிடும். சைனா நல்லா இருக்கணும்னு அமெரிக்கா வேண்டிக்கிறான். எதுக்குன்னா அங்கேருந்து சரக்கு வருகிறது. இதற்கு உலகமயமாக்குதல் என்று ஒரு போலித்தனமான பெயர் வேற. சைனா, ஜப்பான், இந்தியா இந்த மாதிரி அனைத்து ஆசிய நாடுகள்லேருந்து பொருளை உற்பத்தி செய்து கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து வேர்வை சிந்தி அந்த நாட்டுக்கு அனுப்புகிறார்கள். அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது டாலர். அந்த டாலரை இங்கே என்ன பண்ணுவதுன்னு தெரியாம சைனா போல நாடுகள் திருப்பியும் அமெரிக்காவுக்கு கடன் கொடுத்து விடுகிறார்கள். சரக்கும் கொடுத்து அதை வாங்குவதற்கு பணமும் கொடுக்கிறது சைனா. இதுதான் உலகமயமாக்குதல். அமெரிக்கா என்ன பண்றான்? திருப்பி அந்த பணத்தை வாங்கி ஒரு புரோனோடு திருப்பி எழுதி கையில் கொடுத்துட்றான். அதாவது நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்லுவேன், போய் அதை நிறைய பேருக்கே சொல்லியிருக்கேன், இங்கே நீங்கள் யாரும் கேட்க மாட்டேன்றீங்க. பேங்க்ல போய் 5 கோடி 10 கோடிலாம் கடன் கேட்காதீங்க, 5000 கோடி கேளுங்க. 5000 கோடி கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு திருப்பி தர வேணாம். 5000 கோடி திருப்பி தரலைன்னா தேச அளவில் பிரச்சனை. 50 கோடி திருப்பி தரலைன்னா உங்க பிரச்சனை. விஜய் மல்லையா பாருங்க, ஹாயா 2 பொண்களை வச்சு, அது மாடர்ன் மகாத்மான்னு சொல்லுவேன். மகாத்மா காந்தி 2 பொண்களை வச்சுட்டு போயிட்டார். இப்படி இவர் 2 பொண்ணு வச்சுட்டு ஹாயா போயிட்டு இருக்கார். இவர்கிட்ட போய் யாரும் பணத்தை திருப்பி கேட்க முடியாது. பணத்தை திருப்பி கேட்டால் சிவில் ஏவியேஷன் பாலிசியை மாற்றணுன்றோம். நாங்கள் கடன், நீங்கள் அது ஸ்டேட் பேங்க் மேனேஜர் பாருங்க, கிங்ஃபிஷர் கம்பெனியை மூடும்போது ஸ்டேட் பேங்க் பங்குகள் விழுந்தது. ஏன்னா இவன் தான் அவனுக்கு கடன் கொடுத்துருக்கான். இவன் திவாலா போனா அவன் திவாலா ஆயிடுவான், அவனுக்கு பிரச்சனை. அதே தான் உலகமயமாக்குது. இன்றைக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. சைனா கிட்டத்தட்ட $3 ட்ரில்லியன். $3 ட்ரில்லியன் உங்களுக்கு கணக்கு போட்டு சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லணும்னா, ஒரு சராசரி இந்தியனுக்கு ஒரு நானோ வாங்கி கொடுக்கிற, எல்லா இந்தியனுக்கும் வாங்கி கொடுக்கிற அந்நிய செலாவணி சைனாவிடம் இருக்கிறது. 120 கோடி இந்தியர்களுக்கு ஒரு நானோ ஃப்ரீயா வாங்கி கொடுக்கிற அந்நிய செலாவணி சைனாவிடம் இருக்கிறது. சைனாவிடம் ஏன் இவ்வளவு பணம் இருக்கிறது? அடுத்த கேள்வி. சைனா இஸ் a savings economy. அமெரிக்கா இஸ் a spending economy. ஜப்பான் வாஸ் a savings economy. இன்னைக்கு கொஞ்சம் அவங்களோட சேவிங்ஸ் ரேட் குறைஞ்சிருக்கிறது. சைனா கிட்டத்தட்ட 45% 50% சேவிங்ஸ் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. வேலை செய்கிறா சேமிக்கிறான், வேலை செய்கிறா சேமிக்கிறான். அமெரிக்கா அந்த சரக்கை வாங்கிக்கிறான், உல்லாசமாக இருக்கிறான். 2 குடிகாரனை பார்த்துருக்கீங்களா? ஒருத்தர் தோள் மேலே தோலை போட்டுட்டு அப்படியே போயிட்டு இருப்பான், விழவே மாட்டான். ஒத்த நகர்ந்தானா உன்னத்தை பொத்துன்னு விழுவான். இது பொருளாதாரத்தில் 2 drunkard தியரின்னு சொல்லுவோம். சைனாவும் அமெரிக்காவும் கிட்டத்தட்ட 2 drunkard தியரி போலதான். இவங்க 2 பேரும் சரக்கடித்து கொண்டு நடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறார்கள். உலகத்துக்கு இதுக்கு சமாதானமே இல்லை. ஏன்னா சைனாக்கு வேண்டியது அமெரிக்காவோட அங்க நுகர்வோர்த்தனம், அமெரிக்காவுக்கு வேண்டியது சைனாவோட அந்த வேலை செய்யும் தன்மை. இது நல்லா இருக்கு, 2 பேருக்குள்ள நல்லா இருக்கு. இதை நம்மளும் பின்படுத்தணும் என்று இங்க இருக்கிற பொருளாதார அறிவாளிகள், இங்க இருக்கிற மேதைகள்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தாய்லாண்டில் ஒருத்தர் இருந்தார், இப்பயும் இருக்கிறார். அவர் பிரைம் மினிஸ்டராக கூட கொஞ்ச நாள் இருந்தார். தக்ஷின்னு பேர், ஷினவத்ரா தக்ஷின், தாய்லாண்ட்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர். அவர் ஒரு அருமையான ஒரு கேள்வியை எழுப்பினார். நான் வேலை செய்கிறேன், நான் பொருளை உற்பத்தி செய்கிறேன், அந்நிய நாட்டுக்கு செல்கிறது, எனக்கு வருகிறது டாலர். இந்த டாலருக்கு ஏது மதிப்புன்னு என்று கேட்டார். எங்கேருந்து வருகிறது இந்த டாலருக்கு மதிப்பு? டாலருக்கு எங்கேருந்து மதிப்பு என்றால், ஒரு நாட்டுக்குள் போய் ஒரு அந்த நாட்டின்
தலைவரை தூக்கில் இடுவதற்கு அந்த நாட்டுக்கு மட்டுமே சக்தி இருக்கிறது. அராஜகத்துக்கு உச்ச அந்த நாட்டுக்கு தான் இருக்கிறது. இதை தட்டி கேட்பதற்கு எந்த விதமான இன்னொரு நாட்டுக்கு எந்த சக்தியும் இல்லை. அந்த சக்தி வர வரைக்கும் டாலரை நம்ம பூஜித்து தான் வர வேண்டும். இதுதான் யதார்த்தம். அயோக்கியத்தை ஒரே ஒரு ரவுடி இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இன்னொரு ரவுடியோ போலீஸோ வர வரைக்கும் இந்த ரவுடி சொல்றது தான் நம்ம கேட்கணும். இதுதான் உலகத்துடைய துரதிருஷ்டமான நிலைமை இன்னைக்கு. கச்சா எண்ணெய் வைத்தால்னா இவன் கச்சா எண்ணெய் வைத்தால்னா $100, இல்லைன்னா $20. இப்படிதான் உலகமயமாக்குதல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நம்ம எங்கே வரோம் பாருங்க. சைனா எங்கேருந்து விடுபட முடியவில்லை. நம்ம எங்கே, நம்மளோட சக்தி எங்கே இருக்கிறதுன்னு நான் சொல்றேன். இப்போ சைனா ஒரு சேவிங்ஸ் எக்கானமி, நம்மளும் சேவிங்ஸ் எக்கானமி. சைனாவில் மொத்த வருமானத்தில் 45% சேமிப்பு, நம்மளதுல 30%. ஆனால் சைனாவில் உள்ளூர் நுகர்வோர் இல்லை. 40% மொத்த வருமானத்தை நுகர்வோராக செலுத்துகிறார்கள். நம்மள கிட்டத்தட்ட 60-65% நுகர்வோர். மொத்த வருமானத்தில் நம்மளே நம்மளுக்குள்ள கன்சம்ஷன் இருக்கிறது. நம்மளுக்கு எப்படி கன்சம்ஷன் இருக்கிறது? ஒரு சராசரி ஒரு வீட்டில் ஒரு கிரக பிரவேசம் நடந்தால் 10 பேரை கூப்பிடணும், சாதி சனத்தை கூப்பிடணும், பூஜை பண்ணணும். ஒரு கோவிலுக்கு போனோம்னா வெறும் கையில் போக முடியாது, ஒரு துளசி மாலை வாங்கிட்டு போகணும். ஒருத்தர் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறோம், அவருக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கலாம், ஆனால் கூட கிராண்ட் ஸ்வீட்லேருந்து ஸ்வீட் வாங்கிட்டு போகணும். இது அத்தனையும் நுகர்வோர், அத்தனையும் மைக்ரோ லெவல்ஸ் ஆஃப் கன்சம்ஷன் இஸ் பீங் ட்ரிகர்ட். கலாச்சார ரீதியாக இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது நம்மளுக்கு புரியவே இல்லை. நீங்கள் டெல்லியில் நார்த் பிளாக்ல இருக்கிற பொருளாதார மேதைகள் எல்லாம் கேட்டு பார்த்தீங்களா, அவனுக்கு இது புரியவே இல்லை. அதனால தான் என்றைக்குமே நம்மளுக்கு ஒரு கிரைசிஸ் வந்த உடனே ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி ஆர் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருவாங்க. என்ன ஸ்ட்ராங்கு? அதை நான் சிறுசாக விளக்குறேன். இந்தியாவில் ஒரு குடும்பம் என்ற ஒரு ஸ்தாபனம் இருக்கிறது. அந்த குடும்பம் சேமிக்கிறது. இந்தியாவில் 30% சேமிப்புன்னு சொன்னேனே, அந்த சேமிப்பில் 25%, அதாவது 30ல் கிட்டத்தட்ட 80% சேமிப்பு உங்க வீட்டிலேருந்து என் வீட்டிலேருந்து தான் வருது. ஹவுஸ் ஹோல்ட் சேவிங்ஸ் ஆர் ஃபண்டிங் இந்தியன் growth. நம்ம ஊர்லயே அந்த பணத்துக்கு முதலீட்டு, அந்த சேமிப்புக்கு ஒரு முதலீட்டு இருக்கிறது. அந்த முதலீட்டுக்கு ஒரு உற்பத்தி இருக்கிறது. அந்த உற்பத்தியிலேருந்து வரும் அத்தனை ப்ரொடக்ஷனுக்கும் கன்சம்ஷன் உள்நாட்டிலே இருக்கிறது. அப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து பணம் வந்தால் தான் இந்த நாடு மேலே ஏறும், அந்த நாடு ஒரு வளர்ந்த நாடு ஆகும் என்றெல்லாம் சொல்கிறாங்களே சார், அது என்ன எவ்வளோ தூரத்துக்கு உண்மை என்று கேட்பீர்கள். நம்மளோட மொத்த முதலீட்டில் 98%, 97% உள்நாட்டு சேமிப்பிலேருந்து வருகிறது. இது யாருக்குமே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. 2%, 3% பணம் தான் வெளிநாட்டிலேருந்து வருகிறது. அது அமெரிக்காவாக இருக்கலாம், ஜப்பானாக இருக்கலாம், சைனாவாக இருக்கலாம், கோரியாவாக இருக்கலாம், எந்த நாடாக இருக்கலாம். ஆனால் வெளியிலேருந்து வர முதலீட்டுக்கு பணம் 3% வெளிநாட்டிலேருந்தும் 97% உங்கள் வீட்டிலேருந்து என் வீட்டிலேருந்து வருகிறது. கைத்தட்டலாம் இதுக்கு தைரியமா. நல்ல விஷயம்தான் இது. ஆனால் யாருமே இதை பற்றி பேச மாட்டேன்றாங்க. டாக்டர் சி ரங்கராஜன் அவர்கள் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட்டை எழுதுறார். இந்தியாவோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் என்னெல்லாம் குறை இருக்கிறது, என்ன இருக்கிறது, எப்படி இருக்கிறதுன்னு. அதில் 20வது பக்கத்தில், 450 பக்கத்துக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டில் 20வது பக்கத்தில் இது சுருக்கி எழுதுறார். இந்தியாவில் ரொம்ப சேவிங்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அது கிட்டத்தட்ட 30% இருக்குது. அது கிட்டத்தட்ட 97% நம்மளோட முதலீட்டுக்கு அதுவே முதலீடாகிறது அப்படின்னு இருக்கு. இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம், எவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயம். இது உணர்ந்தாலே நம்மளுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து வருகிற பணம் ஒரு கால் தூசி அளவுக்கு தான் என்று புரியும். நம்மளுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து பணம் வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை. வெளிநாட்டிலேருந்து தொழில்நுட்பம் வரணும், பணம் வரணும், முதலீட்டு வரணும், எல்லாம் வரணும். ஆனால் குஜராத்தி தாலியில் நீங்கள் ஊறுகாய் எவ்வளோ இருக்கிறதோ அவ்வளோதான் அது. ஏன் குஜராத்தி தாலின்னு சொன்னேன்னா அதில் ஊறுகாவே இருக்காது.
அவ்வளோதான். அது ஒரு சின்ன அளவுக்கு தான் ஊறுகாவே நீங்கள் சாப்பிட முடியாது. ஊறுகாய் எவ்வளோ ஒரு தாலியில் போட முடியுமோ அவ்வளோதான் இருக்கணும். ஆனால் மெயின் சாப்பாடு இங்கேருந்து தான் வருகிறது. இதுக்கு காரணம் கலாச்சாரம், இதுக்கு காரணம் நம்மளோட குடும்பம். அமெரிக்காவில் பாருங்க, ஒருவன் ஒருத்தியோட இருக்கான், ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்றான். ஏன்னா காஸ்ட் ஆஃப் டைவர்ஸ் இஸ் வெரி ஹை. ஐயா, டைவர்ஸ் பண்ணனா அதுக்கு ஏதாவது என் பெண் சகதர்மிகளுக்கு நான் வந்து கொடுக்க வேண்டிய பணம் எக்கச்சக்கமாக ஆகிடும். அதனால தற்செயலாக நாங்கள் 2 பேரும் ஒரே வீட்டில் இருக்கோம், குடும்பம் நடத்துகிறோம், குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ஆனால் கணவன் மனைவியின் மட்டும் நீங்கள் நம்பிடாதீங்க, சொல்ல மாட்டோம். 50% ஆஃப் அமெரிக்கன் சில்ட்ரன் ஆர் born to single parents. இன்னைக்கு அதுதான் நிலைமை. அந்த குழந்தையை 12 வயசு 13 வயசுக்கு எப்படியெல்லாம் சமுதாயம் எப்படி சீரழிஞ்சிருக்கிறது, அந்த சமுதாயத்தை நோக்கி தான் நம்ம வந்து ஒரு அளவுகோலா வைத்துக்கொண்டு அதுதான் சமுதாயம் என்று நம்புகிறோம். நம்மளோட சக்தி நம்மளுக்கு தெரியவில்லை. அந்த 12 வயசு 13 வயசு வந்த உடனே அந்த ஸ்கூலில் அவர்களுக்கு பியர் பிரஷர். உனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லையா, உனக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லையா, பாய் ஃப்ரெண்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு வைக்க விட்டால் அவனா நீன்னு கேட்குறாங்க. அதுதான் அங்கே இருக்கிற உண்மை. மேசச்சூசெட்ஸில் நான் இதை பற்றி ஒரு சீரியஸ் கட்டுரையை எழுதினேன். மேசச்சூசெட்ஸ் என்ற ஒரு இடத்துல 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பெட்டு வச்சாங்க. என்ன பெட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா, யார் முதல்ல கர்ப்பம் ஆறோம், இதுதான் பெட்டு. இது வந்து அப்பா அம்மா போய் கேட்க முடியாது அந்த குழந்தைய, என்னம்மா இப்படி பண்ணுறேன்னு. பண்ணினான்னா 911 ஒரு நம்பர் இருக்குது, அடித்து போலீஸ் வந்து அப்பா அம்மாவை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. அப்பா அம்மா வந்து ஏம்மா இப்படி நடந்துக்கிறேன்னு கேட்க முடியாது. என்னோட நண்பர்கள்லாம் அமெரிக்காலேருந்து வருவாங்க இங்கே. சடனாக வந்துட்டு பையனை பார்த்து பட்டு 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 பட்டுன்னு அடிப்பாங்க. ஏன் சார், நல்லா தானே இருக்கான் பையன், பாவம் சார், கம்முன்னு இருக்கான், நீங்கள் ஏன் சார் அடிக்கிறீங்கன்னா, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஹோம்ஒர்க் செய்யல சார், என்ன அயோக்கியத்தனம், அதுக்கு ஏன் சார் பிப்ரவரி மாதத்தில் அடிக்கிறீங்க சார், அங்கே அடித்தா என்ன தூக்கின்னு போயிடுவோம் சார். ஒரு தகப்பன் தன்னோட மகனை கண்டிக்க முடியாது. இப்படி ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க. ஒரு தாய் தன்னோட மகளை பார்த்து என்னம்மா இந்த மாதிரி ஒழுக்கங்கட்டு நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது. தனி மனிதன் சுதந்திரம் அவ்வளவு கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த தனி மனிதன் சுதந்திரம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போயிருக்காங்கன்னா, இன்னைக்கு யார் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த ஊர் வந்து சீரழிஞ்சிருக்கு கலாச்சார ரீதியாக யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. அதனால அமெரிக்கா சேமிக்கவே முடியாது. ஆனால் ஒரு பெரிய கன்சம்ஷன் எக்கானமியாக மாறிடுது. ஏன்னா தத்தாரியாக போயாச்சு. எல்லாருக்கும் கார் வேணும், எல்லாருக்கும் வீடு வேணும், எல்லாரும் சிங்கார ரசத்திலேயே மூழ்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். சைனா நேர் விரோதம். கலாச்சாரம் இருக்கிறது, ஆனால் நம்ம ஊர் ஆட்டம் அங்கே வந்து ஒரு ஸ்பெண்டிங்க்கு ரீசன் இல்லை. ஒரு குழந்தை தாய் தகப்பன், அந்த தாய் தகப்பனுக்கு தாய் தகப்பன், அதாவது ஒரு குழந்தை 6 பேரோட சுமையை சுமக்கிறான் சைனாவில். இதுவும் பிரச்சனையாகி கொண்டு இருக்கிறது. சைனா எப்படி இதை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, லோக்கலில் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ண வைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சிட்டு இருக்கான். நம்ம ஊரில் அப்படி இல்லை. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கோவிலுக்கு போனால் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், சாவு வந்தால் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், குழந்தை பிறந்தா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், வீடு கட்டினா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். ஸ்பெண்டிங் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் கல்ச்சர். அதே போல் யாராவது ஒருத்தர் தைரியமாக போய் நான் திவால் ஆயிட்டேங்க, மஞ்சள் கடிதாசி கொடுத்துட்டேன்னு சொல்ல மாட்டான். கடன் எப்படியாவது திருப்பி கொடுக்கணும் என்று தான் நம்ம நாட்டில் கலாச்சாரம். மலையா போல பெரியவங்களை விட்டுருவோம். அதனால தான் இன்னைக்கும் ஒரு ஏழை விவசாயி தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொள்கிறார். அதுதான் இந்த தன்னோட கடன் வாங்கினதை திருப்பி கொடுக்க முடியலையே, ஐயோ என் தர்மத்தை நான் மீறிவிட்டனே என்று சொல்லிதான் அவன் கடன் கொடுக்க முடியல என்று தற்கொலை செய்து கொள்கிறான். இதுதான் உண்மை. அமெரிக்காவில் இன்சால்வன்சி நோட்டீஸ் கொடுத்துருவான்.
ஐ எம் இன்சால்வென்ட் சாப்டர் 11. ஓ சாப்டர் 11 திருப்பி வாங்கன்றுவான். நம்ம ஊரில் ஒரு வாட்டி திவாலா போச்சுன்னா ஒரு விதவைக்கு கூட திருமணம் செய்து விடலாம். ஆனால் ஒரு திவாலான ஒரு பிஸ்னஸ்மேன் திருப்பி பிஸ்னஸே துவங்க முடியாது. இது நம்ம ஊரோட யதார்த்தம். ஏன்னா நீ திருப்பி கடன் கொடுக்கவில்லை. திருப்பி வாங்கின கடன் நீ தலையை அடகு வச்சா அது திருப்பி கொடுக்கணும்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதெல்லாம் உண்மை. இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது நம்மளை எப்படியெல்லாம் மாற்றுது பாருங்க. 21வது நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்கு கிட்டத்தட்ட $1.7 trillion, அதாவது இன்னைக்கு கணக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட 100 லட்சம் கோடிக்கு மேலே நம்மளோட கட்டுமான பணிகளுக்கு பணம் தேவை என்று கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் போல பெரிய பெரிய ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அவங்க கணக்கிட்டு சொல்கிறார்கள். 100 லட்சம் கோடி வேண்டிய ஒரு நாட்டில் பணம் எங்கேருந்து வரப்போகிறது? சைனாலேருந்து வரப்போகிறதா, ஜப்பான்லேருந்து வருகிறதா, அமெரிக்காலேருந்து வருகிறதா? இல்லை. இது 98%, 99% இந்தியாவிலேருந்து தான் வருகிறது என்று சொல்கிறார். அது மட்டும் இல்லை, next 10 years, 12 years, 15 years, India will be the agent or engine of growth for the global economy என்றும் முடிவு செய்கிறார்கள். நம்மளுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கிறது. நான் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். அமெரிக்காவோட ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாருக்கும் பென்ஷன், சோஷியல் செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆனால் வருங்கால சந்ததிக்கிட்டேருந்து வாங்கி இன்னைக்கு கொடுக்கறது தான் சோஷியல் செக்யூரிட்டி. அதை இன்ன தேதியில் வேல்யூ பண்ணோன்னா அது கிட்டத்தட்ட $110 trillion. $1 trillion 7 லட்சம் கோடி. அது கணக்கு போட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ வருகிறது என்று. அமெரிக்காவுக்கு இன்னைக்கு அந்த சுமை இருக்கிறது. அமெரிக்கா கடன் வாங்கிய வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் அமெரிக்காவால் திருப்பி கொடுக்க முடியுமா என்று கேட்டால் ஒரு நம்பிக்கை தான். யாரும் போய் அதுக்கிட்ட கேட்க மாட்டாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை. கேட்டான்னா திருப்பி அந்த நாட்டுக்குள்ளே போய் இராணுவத்தை விட்டுருவான். அதனால யாரும் கேட்க முடியாது. கடன் மட்டும் கொடுக்கலாம். ஒன் வே டிராஃபிக் அது. அதையே திருப்பி கேட்கணும்னு நினைச்சோம், நம்ம நாட்டுக்கு என்ன ஆகும்னு தெரியாது. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பேலன்ஸ்டு எக்கானமியாக எங்கே முதலீட்டு இருக்கிறதோ அங்கே சேமிப்பு, எங்கே சேமிப்பு இருக்கிறதோ அங்கே முதலீடு, முதலீட்டும் உற்பத்தியும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பிணைப்பிலேருந்து வருகிறது தான் நம்மளோட உற்பத்தி, அந்த உற்பத்தியிலேருந்து வருகிறது தான் நம்மளோட நுகர்வோர், அந்த உற்பத்திக்கு தேவையான நுகர்வோர். இதுதான் இந்த நாட்டில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இன்னைக்கு என்னதான் நீங்கள் எடுத்து பாருங்க, எவ்வளோதான் நம்ம மாறினா கூட மால்ஸ் இருக்கிறது, எவ்வளவோ ஸ்பெண்டிங்க்கு நம்மளுக்கு கிரெடிட் கார்டு இருக்கிறது, ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இருக்கிறது. 1991 பொருளாதார சீர்திருத்தம் வந்தபோது நம்மளோட சேமிப்பு 10%, 12%, இன்றைக்கு 30%. இதற்கு காரணம் நம்ம ஊர் பெண்ணு. இந்த பெண்கள் இருக்காங்க பாருங்க, ரொம்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பொருளாதாரம் மன்மோகன் சிங்லேருந்து ஆரம்பிச்சு யாருக்கும் புரியல. நல்ல மியூசிக்கை கேட்பாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க, மாலில் ஏசியில் நல்லா சுற்றிட்டு வாங்க வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க. என்னடா இது இவ்வளோ நடுத்தர வர்க்கம் இருக்கிறதே, இவ்வளோ செலவாக பண்ணுவாங்களே, இவ்வளோ நம்ம இவ்வளோ ஃபுட்ஃபால்ஸ் இருக்கிறதே, இவ்வளோ விற்பனை செய்யலாமே என்றெல்லாம் கணக்கு எங்களை போல் அறிவாளிகள் கம்ப்யூட்டர் வச்சு கணக்கு போட்டுட்ருப்போம். பாச்சா பலிக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற கூர்ந்த புத்தி இருக்குது பாருங்கள். சேமிப்பு, அந்த சேமிப்பு ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்தீங்களான்னா ஒரு பெண்மணி ஒரு வீட்டை நடத்துவாங்க. 10,000 ரூபாய் கொடுத்தீங்களான்னா அதுக்கு தகுந்தபடி வீட்டை நடத்துவாங்க. 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுங்க, அதில் நடத்துவாங்க. ஆனால் எல்லாத்தையும் சேமிப்பு இருக்கும். எங்கள் வீட்டுக்கு கனியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு அம்மா வருவாங்க. அந்த அம்மாட்ட கேட்பேன், எவ்வளோம்மா இந்த மாதம் சேமிப்புன்னு? 250 ரூபா பண்ணிட்டேங்க. அடுத்த மாதம் கேட்பேன், எவ்வளோங்க? இந்த மாதம் என்னால் கொஞ்சம் பண்ண முடியலைங்க, 220 ரூபா தான் பண்ணுறேங்க. இந்த மாதிரி பண்ணி இந்த அம்மா LICயில் கட்டி
தன் பையனை இன்னைக்கு எப்படியோ இன்ஜினியர் ஆக்கிடுது. இது சராசரி எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிறது. நான் எங்கள் வீட்டில் ஒரு தெரிஞ்ச அம்மாவை பற்றி நான் அந்த கதையை சொன்னேன். எல்லா வீட்டிலையும் இது நடக்கிறது. எல்லார் அம்மாவும் இப்படி தான் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். அம்மாவே இல்லைன்னா தான் பிரச்சனை. அமெரிக்காவில் அதெல்லாம் தான் பிரச்சனை. நம்மளுக்கு அம்மா இருக்காங்க, அதனால வேற பிரச்சனை, அது விட்டுருவோம். ஆனால் அம்மாவாக ஒரு வீட்டில் குடும்பத்தில் வைத்துக்கொண்டு, அம்மாவே மையமாக வைத்துக்கொண்டு, ஒரு பெண்மணியின் பொருளாதாரம், ஒரு பெண்மணியின் கலாச்சாரம் சார்ந்த ஒரு ஒரு நுகர்வோர் தனம். ஒரு சின்ன கல்யாணத்துக்கு போங்க, ஒரு சாதாரணமாக போனால் கூட நம்ம வெறுங்கையால் போக முடியாது. நம்ம வீட்டுக்காரர் அம்மா சொல்லிடுவாங்க, இந்த கல்யாணத்துக்குலாம் என்னங்க நீங்கள் சும்மா வரீங்க, ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வாங்க, வாங்கிட்டு வாங்க. அதனால இன்னைக்கு எவ்வளோ பேரோட ஒரு தொழில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. முந்தா நாள் என்னோட மாமன், தாய் மாமன் இறந்து விட்டார். 30 பேருக்கு மேலே மாலை வாங்கிட்டு வந்தார்கள். அந்த மாலை விற்பனை அந்த மாலை தொகுத்தவனோட வீட்டில் அன்றைக்கு ஒலை வைக்கப்படும். இதுதான் பொருளாதாரம். கலாச்சாரமும் பொருளாதாரத்தையும் நீங்கள் பிணைத்து பார்த்தால் மனிதனை இயந்திரமாக தான் நம்ம கருதணும். கலாச்சாரமும் பொருளாதாரமும் பிணைத்து பார்த்தால் இன்னைக்கு வர நம்மளுக்கு கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் ரொம்ப பெரிய கஷ்ட நஷ்டம் இல்லை, இருக்குது. நம்மளுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது. நான் நம்மளுக்கு பிரச்சனையே இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. ஆனால் நம்மளுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை தீர்த்துடலாம். நம்மளுக்கு கட்டுமான பணிகளோட பிரச்சனைகளை தீர்த்துடலாம். பவர் இல்லைன்னா பவர் கொண்டு வந்துடலாம். நம்மளோட விவசாயிகளுக்கு நீர் இல்லைன்னா நீர்ப்பாசனம் திட்டம் போட்டு நம்மளுக்கு எப்படியாவது கொண்டு சேர்த்துடலாம். ஒரு நல்ல தலைவர் மட்டும்தான் தேவை. ஆனால் அமெரிக்காவில் பாருங்கள், குடும்பம் என்ற ஸ்தாபனமே இல்லை, அழிச்சிட்டாங்க. குடும்பத்துக்கு எங்கே போவாங்க? குடும்பத்தை சார்ந்த சேமிப்பு இல்லை. அமெரிக்காவில் சேவிங்ஸ் எவ்வளோ தெரியுமா? மைனஸில் போகிறது. அதுவே சேமிப்பு கொஞ்சம் நெஞ்சம் -7% இது அவங்க சேவிங்ஸு. அமெரிக்கன்ஸ் மட்டும் எடுத்தால் -10% போயிடும். அந்த -10 வந்து -7 ஆகிறதுக்கு காரணம் இந்தியன்ஸ் அண்ட் சைனீஸ். அங்கே போய் நம்ம ஆளுங்க சேமிச்சிட்டு இருக்காங்க. அங்கே போய் அவங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லை. அங்கே போய் சேமித்து இந்த ஊருக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கான். துபாயில் போய் கஷ்டம் வேகாத வெயிலில் அவன் வந்து வேலை செஞ்சு சேமித்து இந்த ஊருக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கான். இதுதான் நம்ம ஊரோட நம்மளோட பொருளாதாரோட சிறப்பு அம்சம். இந்த குடும்பம் இருக்கிற வரைக்கும் நிமிர்ந்து நம்ம நிற்கலாம். நம்ம பொருளாதாரம் என்றைக்குமே செயல்படும். நம்ம பொருளாதாரம் என்றைக்குமே ஜெயிச்சுட்டு வரும். நம்ம பொருளாதாரம் என்றைக்குமே நம்மளுக்கு வந்து பெரிய அளவில் நம்மளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது, தீமை ஏற்படாது, ரிசெஷன்னு ஒன்று வராது. 6% 7% வட்டிக்கு இது சதவீதத்துக்கு நம்ம வளர்ச்சி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சி இருக்காது. ஆனால் 8000 வருஷத்துக்கு இது கேரண்டி. 50 வருடத்துக்கு முன்னால் ஆரம்பித்த அமெரிக்கன் எக்கானமி இன்னைக்கு எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க. கடன் கொடுக்காவிட்டால் அது தேங்கி விடும். ஆனால் அப்படி இல்லை நம்மளோட நிலைமை. நம்மளோட நிலைமை ரொம்பவும் இதை பற்றி யாருமே பேசுவது இல்லாதனால தான் நம்மளுக்கு புரியல. இதை பற்றி நம்மளுக்கு யாருக்கும் விளக்கி சொல்லாதனால தான் நம்மளுக்கு இதோட அருமை புரியவில்லை. இந்த விஷயங்களை இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பமும் ஒரு அருமையான ஆடியன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரோட்டரி அமைப்பிற்கு எனக்கு என்னோட நன்றி. தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் மாலை வணக்கம். ஐயா தமிழருவி மணியனை அவர்களை அறிமுகம் செய்வதில் பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன். சமூக நலன் சார்ந்து இயங்குகின்ற அனைத்து ரொட்டேரியன்களையும் முதலில் நான் வணங்கி மகிழ்கிறேன். என் இனிய நண்பர் எம்.ஆர். வெங்கடேஷ் அவர்கள் பொருளியல் சார்ந்த சிந்தனைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டார். நான் எப்பொழுதுமே வாழ்வியல் சார்ந்த சிந்தனைகளை பகிர்ந்து கொள்வதில் தான் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவன்.
ஏனென்றால் நம்மில் பலருக்கு எது வாழ்வு என்றே இன்று வரை புரியாமலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த அவையில் தலைமை பண்பு குறித்து நான் சில கருத்துக்களை உங்களிடம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று நண்பர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர். ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் தலைமை பண்பு இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு நல்ல தலைவன் எங்கு உருவாகிறான் என்றால், நல்ல தொண்டனாக இருந்த பிறகுதான் அவன் நல்ல தலைவனாக வர முடியும். பணிந்து நடக்கக்கூடிய தொண்டனாக இருப்பவன்தான் பிறகு ஆணை பிறப்பிக்கக்கூடிய ஆட்சியாளனாக, தலைவனாக வருவதற்கான தகுதியை பெறுகிறான். எனவே இவருக்கு மட்டும்தான் தலைவராக வருவதற்கு உரிய பண்பு, தகுதி, திறமை இருக்கிறது, இவருக்கு இல்லை என்று இனம் பிரித்துவிட முடியாது. இந்த மண்ணில் பிறந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இறைவன் எல்லா விதமான ஆற்றல்களையும் வழங்கியிருக்கிறார். அதனால்தான் விவேகானந்தர் சொன்னார், ஆல் பவர் இஸ் வித்தின் யூ, யூ கேன் டூ எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங். Don't believe that you are weak. Stand up and express your divinity என்றார். இதைவிட ஒரு மனிதனுக்கு நம்பிக்கையை தரக்கூடிய வாசகம் உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை என்று இமயத்தில் நின்று கூட என்னால் சொல்ல முடியும். நினைந்து பாருங்கள். ஆல் பவர் இஸ் வித்தின் யூ. எல்லா ஆற்றல்களும், எல்லா வலிமையும், எல்லா சக்தியும் உனக்குள்ளே இருக்கிறது. யூ கேன் டூ எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங். எதை நினைத்தாலும் நீ சாதிக்க முடியும், எல்லாவற்றையும் நீ சாதிக்க முடியும். ஆனால் ஒரு பள்ளத்தில் மட்டும் மறந்து நீ விழுந்து விடாதே. டோன்ட் பிலீவ் தட் யூ ஆர் வீக். என்னால் இது இயலாது என்ற சோர்வு மற்றும் நம்மை சூழ்ந்து விடாமல் நம்பிக்கையோடு நடக்க வேண்டும் என்பதுதான் விவேகானந்தர் நமக்கு வழங்கி இருக்கின்ற மூல சூத்திரம். நம் எண்ணங்களாலே தான் நாம் உருவாகிறோம். தலைமை பண்பு என்பதை நான் படிப்படியாக உங்களிடம் கொண்டு சேர்க்க விரும்புகிறேன். ஒரு ஒற்றை வரி 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த மண்ணில் உபனிஷதங்கள் வழியாக வந்து சேர்ந்த ஒரு ஒற்றை வரி. அந்த ஒற்றை வரி எவ்வளவு முக்கியமானது என்று நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். யத் பாவம் தத் பவதி. யத் பாவம் தத் பவதி என்றால் என்ன பொருள்? எதை நீங்கள் பாவிக்கிறீர்களோ அதுவாகவே நீங்கள் ஆகிவிடுகிறீர்கள். பாவிப்பதுதான் முக்கியம். பாவித்தல் போதும் பரமநிலை எய்வதற்கு என்றான் பாரதி. எனவே எதை நீங்கள் பாவிக்கிறீர்கள்? பில்கேட்ஸை விட $1 கூடுதலாக சம்பாதித்து விடுவது, அந்த நிலையை தன் வாழ்வின் இறுதிக்கட்டத்தை அடைவதற்கு முன்பு எய்தி விடுவது என்று ஒரு எண்ணத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் இன்னொரு பில்கேட்ஸாக உங்களை பாவித்துக் கொள்கிறீர்களா? நிச்சயம் உங்களால் உருவாக முடியும். இன்னொரு கலாமாக வர வேண்டும் என்று கனவு காண்கிறீர்களா? நிச்சயம் உங்களால் முடியும். எதை நினைத்தாலும் உங்களால் சாதிக்க முடியும். அதற்கு மிக முக்கியமானது பாவம். யத் பாவம் தத் பவதி. எதை நீங்கள் பாவிக்கிறீர்களோ அதுவாகவே நீங்கள் ஆகிவிடுகிறீர்கள். நீங்கள் பைபிளை புரட்டுங்கள். கர்த்தர் இதைத்தான் சொல்கிறார். As a man thinketh, so easy. As a man thinketh, so easy. ஒரு மனிதன் என்ன ஆக வேண்டும் என்று எண்ணுகிறானோ அவன் அதுவாகவே ஆகிவிட முடியும். புத்த மதத்தினுடைய வேதமாக இருப்பது தம்ம பதம். தம்ம பதத்தின் முதல் சூத்திரமே என்ன சொல்கிறது தெரியுமா? மனிதன் அவனுடைய எண்ணங்களால் உருவாகிறான். உலகம் மனிதனுடைய எண்ணங்களால் தான் உருவாகிறது. தன்னை ஒருவன் வடிவமைத்துக் கொள்வதே தான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற எண்ணங்களின் அடிப்படையிலே தான். இந்த மண்ணிலே தான் பல்வேறு தத்துவ தரிசனங்கள் உண்டு.
அதில் ஒன்று பிரமரு கீடக நியாயம் என்று பெயர். பிரமரு கீடக நியாயம். கீடம் என்றால் புழு என்று பொருள். பிரமரு கீட நியாயம் என்பது வேறொன்றுமில்லை. ஒரு புழு சதா சர்வகாலமும் வண்டை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டிருந்தால் அந்த வண்டினுடைய இயல்பு தானாகவே இந்த புழுவுக்கு வந்து சேர்ந்துவிடும். அப்படியென்றால் அந்த யத் பாவம் தத் பவதி தான். எதை நீங்கள் பாவிக்கிறீர்கள் அதுவாகவே நீங்கள் ஆகிவிடுகிறீர்கள் என்பதுதான். இன்னொருவன் தந்து பெறுவதல்ல தலைமை பண்பு, தன்னுள் தானாக வளர்த்தெடுத்துக் கொள்வது. பகவத்கீதையை புரட்டுங்கள், அற்புதமான ஒரு வாசகம் உண்டு. இறப்பு நம்மை தழுவுகிற வரையில் நமக்குள்ளே நிழலாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஓர் அரிய வாசகத்தை கிருஷ்ணன் வழங்குவதாக பகவத்கீதை சொல்கிறது. அந்த வாசகம் என்ன தெரியுமா? உத்தரே தாத்மனாத்மானம். உத்தரே தாத்மனாத்மானம் என்றால் வேறொன்றுமில்லை, தன்னை கொண்டுதான் தான் உயர வேண்டும். தன்னை கொண்டுதான் தான் உயர வேண்டும். அவனால் நான் உயர முடியும், இவனால் நான் உயர முடியும் என்று இன்னொருவனுக்காக நீ காத்திருக்காதே. எவனாலும் நீ உயர மாட்டாய், எவனாலும் நீ விழமாட்டாய். உயர்வதும் உன்னால், வீழ்வதும் உன்னால். இதைத்தான் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே கணியன் பூங்குன்றன் போகிற போக்கில் ஒற்றை வரியில் சொல்லிவிட்டு போனான். தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா. நீங்கள் பிளாட்டோ மேற்கு உலகத்தின் தத்துவ வாசலை முதலாக திறந்து வைத்தவன். பிளாட்டோ தொடங்கி இந்த மண்ணில் என் கண் முன்னால் நான் கண்டு தரிசித்த ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி வரை அத்தனை தத்துவ ஞானிகளும் எதை சொல்வதற்கு பக்கம் பக்கமாக முயன்று பார்த்தார்களோ அவற்றை ஒரு தமிழ் கவிஞன் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் போகிற போக்கில் சொல்லிவிட்டு போய்விடுகிறான். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்கிற ஒரு வரிதான் நமக்கு தெரியும். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற வரியில் தொடங்கி பெரியோரை வியத்தலும் இளமே, சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமே என்று முடிகிற அந்த பாடலின் ஒவ்வொரு வரியிலும் இந்த தேசத்தினுடைய ஆழ்ந்த சிந்தனை இருக்கிறது. வாழ்வு குறித்த சிந்தனை இருக்கிறது. வரி வரியாய் சொல்வதென்றால் 1 மணி நேரம் இந்த ஒரு பாடலை மட்டும் நம்மால் சொல்ல முடியும். அதில் 2வது வரிதான் மிக முக்கியம். தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா. எனக்கான துயரம், எனக்கான மகிழ்ச்சி இன்னொருவன் மூலம் வருவதில்லை. என் துயரத்திற்கு காரணம் என் செயல், என் மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் என் செயல், என் வளர்ச்சிக்கு காரணம் என் செயல், என் வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என் செயல். எனவே என்னை நான் உருவாக்குகிறேன். அதைத்தான் பகவத்கீதை உத்தரே தாத்மனாத்மானம் என்று பேசுகிறது. நண்பர்களே, நமக்கு நாம் தான் தலைவர்கள். நாம் நினைத்தால் தலைவராக உயர்வது என்பது அரிதினும் அரிதான ஒன்றல்ல, எளிதான செயல்தான் அது. ஆனால் நினைப்பை செயற்படுத்துகின்ற சிரத்தை, அதன் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, இடையறாத முயற்சி, அதை சார்ந்த உழைப்பு, இவை அனைத்தும் ஒன்று திரண்டு விட்டால் ஒருவன் தானாகவே தலைமை பண்பை தேடிக்கொள்ள முடியும். இப்பொழுது நீங்கள் புத்தரிடமிருந்தே ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன். மிகச்சரியாக சொல்வதென்றால் 2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த மண்ணில் எலும்போடும் நரம்போடும் சதையோடும் உலவிய மனிதன்தான் புத்தன். 2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் புத்தன் வழங்கி இருக்கிற சிந்தனைகளை இன்று நாம் படித்து பார்க்கிற பொழுதே சிலிர்த்து போகிறோம். 35 வயதில் தனக்கான ஞானத்தை தான் பெற்ற பிறகு, சித்தார்த்தன் என்ற நிலையிலே இருந்து புத்தனாக அவன் வடிவெடுத்த பிறகு 45 ஆண்டுகள் இந்த மண்ணில் கால்களாலேயே நடந்து மக்களை சந்தித்து தன்னுடைய ஞானத்தை இறக்கி வைத்துவிட்டு சென்ற ஓர் அரிய ஞானி. அவனோடு நிழலாகவே தொடர்ந்தவன் ஆனந்தன், புத்தனுடைய அணுக்க தொண்டன், அதே நேரத்தில் புத்தனுடைய உறவினனும் கூட. 80 வயது எட்டி பிடிக்கிற நிலையில் புத்தன் மரண வாசலில் இருக்கிறான். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் புத்தனுடைய உயிர் உடம்பை விட்டு பிரிய போகிறது. அவன் கண்மூட போகிறான் என்று தெரிந்த நிலையில் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறான் ஆனந்தன். ஆனந்தனை பார்த்து புத்தன் சொல்கிறான், ஆனந்தா, ஏன் அழுகிறாய்?
இறப்பு என்பது தவிர்க்க முடியாதது. எப்பொழுது பிறப்பு என்ற ஒன்று நிகழ்கிறதோ அந்த கணத்திலேயே அதனுடைய நிழலாய் தொடர்ந்து வருவதுதான் இறப்பு. எது நாம் முயன்றாலும் தவிர்க்க முடியாதோ அதை வரவேற்க வேண்டுமே தவிர அதற்காக அழுது புலம்பலாகாது. என்னோடு 40 ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து நிழலாய் இருந்த பின்னாலும் இந்த வாழ்வு குறித்த புரிதல் இல்லாமல் நீ கண்ணீர் விடுவது நியாயமா என்று கேட்டான் புத்தன். ஆனந்தன் சொன்னான், நான் உன்னுடைய மரணத்துக்காக அழவில்லை, உன் பிரிவுக்காக அழவில்லை, நான் எனக்காக அழுகிறேன் என்றான். நான் இறக்கும் தருவாயில் எனக்காக நீ அழுகிறாயா, ஏன் அழுகிறாய் என்றான். அப்பொழுது ஆனந்தன் சொல்கிறான், 40 ஆண்டு காலம் உன்னோடு நான் இருந்திருக்கிறேன், பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு நீ ஞானத்தை வழங்கி இருக்கிறாய், ஆனால் இன்று வரை நான் ஞானத்தை அடையவே இல்லை. நீ இருந்தும் பெற முடியாத ஞானத்தை நீ இறந்த பிறகா பெறப்போகிறேன் என்று நினைப்ப என்னை அழ வைக்கிறது என்றான். அப்பொழுது புத்தன் சொன்னது, அதுதான் புத்தன் இறுதி மூச்சை விடுவதற்கு முன்பு உலக மக்களுக்கு வழங்கிவிட்டு சென்ற அமர வாசகம். அதுதான் தலைமை பண்பை நமக்குள் தேடிக்கொள்வதற்கான விடை, வேத வரி வாசகம். இறுதியாக சொன்னான். அவன் ஆனந்தனுக்கு சொல்லவில்லை, இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சொல்லவில்லை, உலகம் முழுவதும் பரவி கிடக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மானுட சமூகத்திற்கும் புத்தன் வழங்கிவிட்டு சென்ற செய்தி, கடைசி செய்தி இதுதான், அப்போதிப்போ பவ என்றான். அது பாலி மொழியில் சொல்லப்பட்டது. அப்போதிப்போ பவ. அப்போதிப்போ பவ என்றால் வேறொன்றுமில்லை, உனக்கு நீயே ஒளியாவாய், உனக்கு நீயே ஒளியாவாய். உன்னுள் ஒளியை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு இன்னொருவன் வருவான் என்று காத்திருக்காதே. ஞானம் என்பது இன்னொருவன் கொடுத்து நீ பெறுவதற்கான இறக்குமதி பொருள் இல்லை. அது உன்னுள் நீயாகவே உணர்ந்து அனுபவித்து கண்டு தெளிந்து பெறுவது. எனவே அந்த ஞானம் என்கிற ஒளியை நீ பெற வேண்டும் என்றால் நீ முயன்று பார்க்க வேண்டும் என்றார். நண்பர்களே, முதலில் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த வாழ்வு குறித்து சிந்திக்கிறோம். நாம் எத்தனையோ செய்திகளை தேடி படிக்கிறோம், என்னென்னவோ பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு காரியத்தில் நாம் என்றாவது ஈடுபட்டிருக்கிறோமா? அன்போடு நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். இன்றைக்கு உலக சுகாதார மையம், சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய சுகாதார நிறுவனம், வாழ்க்கை திறன்கள் என்று 10 திறன்களை பட்டியலிட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய வாழ்வில் தேடிக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான திறன்கள் 10 திறன்கள். 10 திறன்கள் பட்டியல் போடப்படுகிறது. அதில் முதல் இடத்தை பெற்றிருப்பதே என்ன தெரியுமா? தன்னை அறிதல். தன்னை அறிதல். விவேகானந்தர் எத்தனை இடங்களில் இளைஞர்களுக்கு இடையே நின்று பேசினாலும் சலிப்பின்றி சோர்வின்றி திரும்ப திரும்ப சொன்ன வாசகம் இந்த ஒன்றுதான். நம் மண்ணில் பிறந்த அனைத்து வேதங்களும் உபனிஷதங்களும் புராணங்களும் இதிகாசங்களும் எவையாக இருந்தாலும் அவற்றின் சாரமிறக்கி பார்த்தால் ஒற்றை வரியில் தான் முடியும். அந்த ஒற்றை வரி என்ன தெரியுமா? நோ தை செல்ஃப் என்றார். நோ தை செல்ஃப் என்றால் நோ யுவர் செல்ஃப். நோ யுவர் செல்ஃப் என்றால் உன்னை நீ அறி. தன்னை அறிய வேண்டும். எனக்கு புறத்தே இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் அறிந்து கொள்வதற்கு பெயர் அறிவு அல்ல, அது வெறும் தகவல். நான் அடிக்கடி சொல்வேன், பல கூட்டங்களில் இதை பரிமாறி இருக்கிறேன். ஒரு மேடைக்கு வருவதற்கு 3 படிக்கட்டுகள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு படிக்கட்டிலும் ஏறி நின்று மேடைக்கு வருவது போலத்தான் வாழ்வு நிலையில் 3 அறிவு சார்ந்து இருக்கிறது. அதில் முதல் படிக்கட்டு தான் இன்ஃபர்மேஷன், அடுத்த படிக்கட்டு நாலேஜ், அதற்கு அடுத்த படிக்கட்டு விஸ்டம். தமிழில் பாருங்கள், முதலில் தகவல், அடுத்து அறிவு, அடுத்து ஞானம். தகவலே அறிவாகாது, அறிவே ஞானமாகாது. இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பல்லாயிரக்கணக்கில் கொட்டி கொடுத்து நீங்கள் கல்லூரிகளில் பெற்றுக் கொடுப்பது என்ன? வெற்று தகவல்கள் தான். நமக்கு புறத்தே இருந்து நாம் பெறக்கூடிய அனைத்தும் தகவல்கள். என் இனிய நண்பர் வெங்கடேஷ் அவர்கள் இதுவரை உங்களிடம் பரிமாறிய அனைத்தும் தகவல்கள்.
அவ இன்ஃபர்மேஷன். இப்பொழுது என்ன நாம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறோம்? they are collecting, they are gathering only information, they don't acquire knowledge at all. ஆக முதல் படிக்கட்டிலேயே கடைசி வரை இருந்து முடிந்து போகிறார்கள். எனக்கு புறத்தே இருக்கிற அனைத்தையும் நான் அறிந்தால் அதற்கு பெயர் தகவல். என்னை நான் அறிந்து கொள்கிற போது அதற்கு பெயர் தான் அறிவு. அறிவு என்பது என்னை அறிவது, தன்னை அறிவது. தன்னை அறிய தனக்கொரு கேடில்லை, தானே தனக்கு பகைவனும் நண்பனும் என்றான் திருமூலன். எனக்கு கேடற்ற வாழ்வு எப்பொழுது கிடைக்கும்? வெற்றிகரமான வாழ்வை எப்பொழுது என்னாலே அடைய முடியும்? எப்பொழுது முடியும்? தன்னை அறிய தனக்கொரு கேடில்லை, என்னை அறிய வேண்டும். இந்த மண்ணில் வழங்கப்பட்ட ஞானம் சர்வதேச அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. 10 வாழ்க்கை திறனில் மிக முக்கியமாக முதலில் அவன் கோடிட்டு காட்டுவது தன்னை அறிதல். இந்த 10 செய்திகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள், நீங்கள் தலைவராகிவிடலாம். தலைமை பண்பு என்பது வேறொன்றும் இல்லை. முதல் செய்தி தன்னை அறிய வேண்டும். 2வது செய்தி தன்னை போல் பிறரை உணர வேண்டும். சிம்பத்தி என்று ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, எம்பத்தி என்று ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. இரண்டுக்கும் வேறுபாடு என்ன? வீதியில் ஒருவன் விழுந்து கிடந்தால், ரத்தம் வழிய விழுந்து கிடக்கிற பொழுது அவனை பார்த்து இப்படி ஒரு நிலை இவனுக்கு ஏற்பட்டு விட்டதா என்று 2 நிமிடம் நின்று வருந்தி விட்டு சென்றால் நீங்கள் யூ சிம்பத்தைஸ், அவனுக்காக நீங்கள் இறங்கினீர்கள். அதை அனைவரும் செய்ய முடியும். சிம்பத்தி என்பதல்ல, எம்பத்தி என்பதுதான் முக்கியம். அடிபட்டு ஒருவன் விழுந்து கிடக்கிற பொழுது அவனை பார்க்கிற பொழுதே அடிபட்டு விழுந்து கிடப்பவன் எவனோ ஒருவன் அல்ல, அது நான் என்று நினைக்கக்கூடிய உள்ளம் உங்களுக்கு வர வேண்டும். விழுந்து கிடப்பவன் இருதயத்திலே இருந்து ரத்தம் வழிகிற பொழுது எவனோ ஒருவனுடைய இருதயத்தின் ரத்தம் என்ற நினைவு இல்லாமல் இது என் இருதயத்திலே இருந்து வழியக்கூடிய ரத்தம் என்ற உணர்வு வர வேண்டும். அதுதான் எம்பத்தி. அங்கேதான் தன்னை போல் பிறரை உணர்தல். எதற்காக ஒரு ரோட்டரி அமைப்பு? உதவி செய்வதற்காக, சேவை செய்வதற்காக, தன்னை போல் பிறர் இருக்கிறார்களா என்று பார்ப்பதற்காக, இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுவதற்காக. எனவே தன்னை போல் பிறரை உணர்தல் என்பது 2வது பண்பு. 3வது பண்பை 10 பட்டியலையும் பார்த்து வியந்து போனேன் நான். 3வது பண்பை பாருங்கள், தன்னை அறிதல், தன்னை போல் பிறரை உணர்தல். அடுத்து மிக மிக முக்கியமானது, பிறருடன் சரியாக உறவாட கற்றல். உறவாட கற்றல். பாலைவனத்து ஈச்சமரம் போன்று தனியாக நிற்பதல்ல வாழ்வு. வாழ்வு என்பது உறவுகளை தழுவிச் செல்வது. உலகத்தின் எந்த மகாநதியாக இருந்தாலும் பிறக்கிற இடத்தில் அது ஒரு சின்னஞ்சிறு ஊற்றாகத்தான் வெளிப்படும். சின்னஞ்சிறு ஊற்றாக வெளிப்படக்கூடிய அந்த மகா நதி போகிற போக்கில் பெருநதியாய் பிரவாகமாய் பெருக்கெடுத்து ஓடுவது எப்படி? ஓடுகிற பாதையில் வரக்கூடிய நீர்நிலைகள் அனைத்தையும் ஆற தழுவி அரவணைத்துக் கொள்வதனாலே தான் அந்த சின்னஞ்சிறு ஊற்று மகாநதியாக பரிணாமம் கொள்ள முடிகிறது. எனவே மனித வாழ்வு என்பதே ஒற்றையாக இருப்பதல்ல, தனித்து இருப்பதல்ல, தீவாகி விடுவதல்ல. உறவுகளை பெருக்கிக் கொண்டே செல்ல வேண்டும். இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம்? இன்றைய நுகர்பொருள் கலாச்சாரத்தின் முற்றுகையில் என் தந்தையும் தாயுமே எனக்கு சுமையாகி விடுகிறார்கள். என்னை வளர்த்து ஆளாக்கி எனக்கான வாழ்வை தேடி கொடுத்த என் தந்தை, என் தாய், நான் திருமணம் செய்து ஒரு பெண்ணை கரம் பிடித்த அடுத்த கணமே they become extra luggage. எனவே எனக்கு வேண்டாத சுமையாகி விடுகிறார்கள். அவர்களை இறக்கிவிட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். விவாகரத்து இன்றைக்கு உருவாகி கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கான அடிப்படை காரணம் என்ன? தனித்தனி மனிதர்களாக நாம் சிந்திக்கிறோம். எதன் பொருட்டும் எவர் பொருட்டும் என்னுடைய சுகத்தை நான் விட்டு கொடுக்க தயாராக இல்லை. அதற்கு மாறாக உறவை வெட்டி கொள்ள தயார் என்று ஒரு பெண்ணும் நினைக்கிறாள், ஒரு ஆணும் நினைக்கிறான். விளைவு விவாகரத்திலே போய் முடிகிறது.
எனவே உறவுகளை பெருக்கிக் கொள்வதுதான் உயரிய வாழ்க்கை. அதைத்தான் இந்த மண் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. அதைத்தான் அங்கே சொல்கிறான், பிறருடன் உறவாட கற்றல். மூன்றாவது. நான்காவது பாருங்கள், பிறருடன் உரையாட கற்றல். நமக்கு அடுத்தவனோடு எப்படி உரையாடுவது என்பது கூட தெரியாது. நாம் பேசுவதன் மூலமே பகையை வளர்த்துக் கொள்வோம். நல்ல உறவுகளை கூட நாம் பேசுவதனாலேயே சிதைத்து விடுவோம். உறவாட கற்றல் என்பது ஒன்று, உரையாட கற்றல் என்பது ஒன்று. ஐந்தாவது, எவற்றையும் கேள்வி கேட்டு பழகுதல். கேள்வி கேட்பது. ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் 3 கேள்விகள் இருக்க வேண்டும். உலகமே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ரமணர் சாதித்தது என்ன? ஒரு கேள்வியை வைத்துக் கொண்டுதான். நான் யார் என்ற ஒரு கேள்வியை வைத்துத்தான் உலகம் முழுவதையும் தன் பக்கம் ரமணராலே திருப்ப முடிந்தது, திருவண்ணாமலையை நோக்கி. கேள்விகளில் வேள்வி நடக்க வேண்டும். ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் 3 கேள்விகள் உருவாக வேண்டும். முதல் கேள்வி, who am I? நான் யார்? இரண்டாவது கேள்வி, why am I? நான் ஏன் பிறந்தேன்? மூன்றாவது கேள்வி, how am I? நான் எத்தன்மையவன், எத்தகையவன்? இந்த 3 கேள்விகள் முதலில் எனக்குள்ளே எழ வேண்டும். அந்த 3 கேள்விகளுக்கான பதிலை நான் தேடிவிட்டாலேயே வாழ்வு எனக்கு தானாக புரியும். எனவே எதையும் கேள்வி கேட்க பழகுவது. அதற்கு பிறகு எந்த கேள்விக்கும் விடையை நீயாகவே முயன்று கண்டுபிடிப்பது. ஒரு கேள்வியை நீ எழுப்பி அந்த கேள்விக்கு இன்னொருவன் பதில் தருவான் என்று இருக்கலாகாது. அந்த கேள்விக்கு நீயாகவே பதிலை தேடி கண்டெடுக்க வேண்டும். அதற்கு பிறகு தெளிவான முடிவெடுத்தல். அதற்கு பிறகு சிக்கல்களை அவிழ்த்தல். அதற்கு பிறகு மற்றவர் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளுதல். அதற்கு பிறகு அழுத்தத்தை லேசாக்குதல். இந்த 10 தான் வாழ்க்கை திறன்கள் என்று உலக சமுதாயத்தின் சார்பாக ஒரு பட்டியல் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதே நண்பர்களே. அதில் முக்கியமான முதல் கட்டம் என்ன? தன்னை அறிதல். தன்னை அறிதல். தன்னை அறிவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? எனக்கு உள்ளே போக வேண்டும். நான் உங்களிடம் ஒன்றை எளிமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு சொல்கிறேன். இப்பொழுது நீங்கள் என்றாவது உங்களுக்குள்ளே சென்றிருக்கிறீர்களா? இயேசு பிறப்பதற்கு முன்னாலே பிறந்தவன், 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே பிறந்தவன் சாக்ரட்டிஸ், உலகத்தின் ஆதி சிந்தனையாளன். சாக்ரட்டிஸ் சொல்கிறான், பரிசோதிக்கப்படாத வாழ்வு வாழ தகுதியற்றது என்றான். நீங்கள் விஞ்ஞான கூடங்களிலே நடத்தக்கூடிய பரிசோதனை அல்ல, 1000 பரிசோதனைகளை ஆய்வு கூடத்திலே நடத்துகிறீர்களே, என்றாவது உங்கள் மனக்கூடத்திற்குள்ளே நுழைந்து நீங்கள் உங்களில் ஒரு பரிசோதனை நிகழ்த்தியதுண்டா? தற்சோதனை. என்னை நான் சோதிப்பது. என்னை நான் சோதிக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்? எனக்கு உள்ளே செல்ல வேண்டும். இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு எளிமையான சான்று சொல்கிறேன். இதே திருச்சியில் வரிசையாக கடைகள் இருக்கின்றன. அதில் ஒரு மளிகை கடை இருப்பதாக நீங்கள் கொஞ்சம் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள். அந்த மளிகை கடை காலையில் 8 மணிக்கு திறக்கப்படும், இரவு 10 மணிக்கு மூடப்படும். பத்து மணிக்கு அந்த மளிகை கடையினுடைய உரிமையாளர் விளக்கை அணைப்பார், கதவை இழுத்து மூடுவார், பூட்டிவிட்டு இல்லம் செல்வார். ஆனால் 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, மறந்து விடாதீர்கள், மாதத்திற்கு ஒரு நாள் அந்த மனிதர் வெளியே இருக்கிற விளக்கை அணைப்பார், உள்ளிருந்தபடி கதவை மூடுவார். உள்ளே விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கும். என்ன செய்கிறார் அவர்? அவருடைய அறைக்குள்ளே மளிகை கடைக்கு ஆன பொருள்கள் அனைத்தையும் தரம் பிரித்து பார்க்கிறார், பட்டியலை பார்க்கிறார், ஒவ்வொரு பொருளாக பார்க்கிறார். இந்த பொருளை வாங்கினோம், வேக வேகமாக விற்று லாபத்தை கூடுதலாக எனக்கு கொடுத்திருக்கிறது. எனவே இந்த பொருளை இன்னும் கூடுதலாக நாம் வாங்கி விற்க வேண்டும். பிரிக்கிறார். இந்த பக்கம் பார்க்கிறார், வாங்கிய பொருள் அப்படியே குவிந்து கிடக்கிறது. இந்த பொருளை வாங்கினோம், இது விற்கவே இல்லை, தேங்கி கிடக்கிறது, நட்டத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது, இனி இந்த பொருளை வாங்கக்கூடாது.
எந்த பொருள் எனக்கு லாபம் தருகிறது என்பதை ஒரு பக்கமும், எந்த பொருள் எனக்கு நட்டத்தை தந்திருக்கிறது என்று மறுபக்கமும் பிரித்து பார்ப்பதற்கு அவர் நடத்துவதுதான் ஸ்டாக் டேக்கிங். மாதத்துக்கு ஒரு முறை தன் வணிகத்தில் வெற்றி பெறுவதற்கு ஒரு மளிகை கடைக்காரர் ஸ்டாக் டேக்கிங் நடத்துகிறாரே, என்றாவது ஒரு நாள் நம் வாழ்வில் வெற்றி பெறுவதற்கு நமக்குள்ளே சென்று நாம் ஸ்டாக் டேக்கிங் நடத்தியது. which is my strength, which is my weakness என்றாவது நாம் பார்த்ததுண்டா? என் பலம் எது, என் பலவீனம் எது, பலம் எது என்று இனங்கண்டு விட்டால் அந்த பலத்தை பெருக்குவது, பலவீனம் எது என்று புரிந்து விட்டால் அந்த பலவீனத்திலிருந்து விடுபடுவது என்ற முயற்சிக்கு நான் என்றாவது உள்ளே சென்றிருக்கிறேனா? நமக்குள்ளே நாம் சென்றிருக்கிறோமா? செல்ல வேண்டும். அதற்காகத்தான் உலகத்தில் எவனும் காணாத ஒரு அற்புதத்தை இந்த மண் உருவாக்கி கொடுத்ததே, அதற்கு பெயர்தான் தியானம். தியானம் என்பது தனித்திருந்து கண்ணை மூடி கொண்டிருப்பதல்ல. தனியே இருந்து கண்ணை மூடி சும்மா இருந்தால் அது மௌனம். மௌனம் வேறு, தியானம் வேறு. வார்த்தையற்று இருப்பது மௌனம், மனமற்று கிடப்பது என்ற நிலையை அடைவதற்கு பெயர்தான் தியானம். இப்பொழுது நாம் தியானம் என்ற நிலையில் நான் உங்களை மனமற்று கிடக்கக்கூடிய இறுதி நிலைக்கு செல்ல சொல்லவில்லை. கொஞ்சம் கண்ணை மூடுங்கள். ஒரு நாளில் ஒரு 10 நிமிடம், 20 நிமிடம், 30 நிமிடம் முடிந்தால் கண்ணை மூடுங்கள். உங்களுக்குள்ளே உங்களை விசாரிக்க பழகுங்கள். உங்களுக்கு உள்ளே செல்லுங்கள். எது என்னுடைய ஆற்றல், எது என்னுடைய பலம், எது என்னுடைய நிறை அறிய முற்படுங்கள். எது என்னுடைய பலவீனம், எது என்னுடைய குறை, எது என்னுடைய தடை அறிய முற்படுங்கள். நிறைகள் அறிந்த பிறகு வளர்க்க பாருங்கள், குறைகள் கண்ட பிறகு களைய பாருங்கள். இதற்காகத்தான் உள்ளே செல்ல வேண்டும். உள்ளே செல்வதன் மூலமாகத்தான் நீங்கள் வெளியே பெரிய வளர்ச்சியை பெற முடியும். மரம் இதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது, நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்வதில்லை. நான் அடிக்கடி சொல்வேன், இயற்கை, நம்மை சுற்றி இருக்கிற இயற்கை ஒவ்வொரு இடத்திலும் நீங்கள் பார்க்கிற பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு வாழ்வுக்கான பாடத்தை நடத்தி கொண்டே நிற்கிறது. பள்ளி அறையில், வகுப்பறையில், கலாசாலைகளில், பாடத்திட்டங்களில் உங்கள் வாழ்வுக்கான அறிவே கிடையாது. ஆனால் உங்கள் வாழ்வுக்கான ஞானம் முழுவதையும் இந்த 4 சுவர்களுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய இயற்கை வாரி வழங்குகிறது. ஒரு மரத்தை பாருங்கள், அந்த மரம் தருகிற செய்தி தான் முக்கியம். 60 அடி உயரத்திற்கு ஒரு மரம் வளர்ந்து ஓங்கி நிற்கிறது என்றால் நீங்கள் வியப்போடு பார்க்கிறீர்கள். விண்ணை தொடுகிறார் போல் 60 அடி உயரத்தில் ஒரு மரம் ஓங்கி நிற்கிறதே, கிளை பரப்பி என்று நீங்கள் வியப்போடு பார்க்கிற பொழுது மரம் உங்களோடு பேசுகிறது. மரம் பேசும், நமக்கு புரிவதில்லை, அவ்வளவுதான். மரம் உங்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறது? மனிதா, 60 அடி உயரம் இந்த மண்ணுக்கு மேலே நான் ஓங்கி உயர்ந்து நிற்கிறேனே, அது உனக்கு வியப்பை தருகிறதா? ஆனால் உனக்கு ஒரு உண்மையை உணர்த்த விரும்புகிறேன். மண்ணுக்கு வெளியே அனைவருடைய கண்ணுக்கும் புலப்படுகிறார் போல் 60 அடி உயரம் நான் வளர்ந்து என் வளர்ச்சியை ஊருக்கும் உலகத்திற்கும் அறிவித்திருக்கிறேன் என்றால் அது எப்படி சாத்தியமானது தெரியுமா? மண்ணுக்கு உள்ளே யார் கண்ணுக்கும் தெரியாமல் 120 அடி தூரம் நான் மண்ணுக்கு உள்ளே ஊடுருவியதனாலே தான் மண்ணுக்கு வெளியே 60 அடி உயரம் நான் ஓங்கி நிற்க முடிகிறது. எந்த மரத்தையும் நீங்கள் பார்க்கலாம், உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிறார் போல் மரத்தின் கிளைகள் இருக்கின்றனவே, கிளைகளின் எண்ணிக்கையை விட மரத்தின் வேர்களின் எண்ணிக்கை தான் அதிகமாக இருக்கும். எனவே ஒரு மரம் ஓங்கி வளர்ந்து உயர்ந்து நிற்கிறது என்றால் அது உள்ளே செல்கிறது, மண்ணுக்கு உள்ளே செல்கிறது. நீங்கள் தலைமை பண்பை அடைய வேண்டுமா? வெற்றியாளன் ஆக வேண்டுமா? பிறருக்கு வழிகாட்ட வேண்டுமா? என்ன செய்ய வேண்டும்? மரம் மண்ணுக்குள்ளே சென்றது, நீங்கள் மனதுக்குள்ளே செல்ல வேண்டும், உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் செல்ல வேண்டும். அப்படி உங்களுக்குள்ளே சென்று பார்க்கிற போது, தன்னை அறிகிற போதுதான் தனக்கான வெளிச்சம் கிடைக்கும், தனக்கான திசையும் தெரியும், தனக்கான வாழ்வும் புரியும். எனவே மிக முக்கியமான தலைமை பண்பு என்பது இதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. அதனால்தான் நான் ஒவ்வொரு வாரத்திலும் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை நான் முழுவதுமாக ஒடுங்கி விடுவேன். உலகத்தோடு எனக்கு எந்த விதமான உறவும் கிடையாது, தொடர்பும் கிடையாது.
திங்கள் இரவு 10:30 மணிக்கு நான் ஒரு அறைக்குள்ளே சென்று விட்டால் புதன் காலை 8 மணிக்குத்தான் வெளியே வருவேன். 6 ஆண்டுகளாக இதை தொடர்ந்து நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இறப்பு வரை செய்வேன். இந்த 30 மணி நேரம் எனக்குள்ளே செல்வது, என்னை நான் பார்க்கிறேன். வெளியே நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருந்து செத்துவிடக்கூடாது. உங்களுக்கு உள்ளே செல்ல பழக வேண்டும். உள்ளே சென்று பாருங்கள், உலகம் மிக தெளிவாக தெரியும். எனவே மிக முக்கியமானது, நான் இந்த ஒரு தலைவனாக வர வேண்டும். சரி, எனக்கு உள்ளே சென்றேன், என்னை நான் பார்க்கிறேன், எனக்கான தெளிவுகளை நான் தேடி பெற்று விடுகிறேன். தெளிவுகளிலேயே மிக முக்கியமானது என்ன தெரியுமா? ஒன்றுதான், பி யுவர் செல்ஃப். பி யுவர் செல்ஃப். நீயாக இரு. இன்றைக்கு சமூகத்தில் நம் வாழ்வில் 1000 பிரச்சனைகள் நமக்கு எதிராக முற்றுகையிட்டு இருக்கின்றன என்றால் நாம் எப்பொழுதுமே நாமாக இருப்பதில்லை. நம் வீட்டு கண்ணாடியில் நம் முகம் பார்த்து பழக்கமே இல்லை நமக்கு. எவனவன் முகமோதான் நம் கண்ணாடியில் நாம் பார்த்து பழகி கொண்டிருக்கிறோம். நான் மாருதி 800 தான் வைத்திருக்கிறேன், அவன் ஆடி வாங்கி விட்டானே, இவன் பென்ஸ் வாங்கி விட்டானே, இவன் BMW வாங்கி விட்டானே என்று அடுத்தவனை நீங்கள் உங்கள் கண்ணாடியில் பார்க்கிறீர்கள். அவனை போல் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்கள். நான் ஒரு தரையளவுக்குத்தான் வீடு கட்டி இருக்கிறேன், அவன் என் பக்கத்தில் நேற்று வந்தவன் 3 அடுக்கு மாடி கட்டி விட்டானே. உடனே நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள், அவனோடு போட்டியிடுகிறீர்கள். வாழ்வின் ஒரு ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். போட்டி என்பது தேவைதான், ஆனால் யாரோடு போட்டி என்பதுதான் முக்கியம். காந்தியம் எப்பொழுதுமே ஒன்றை பேசும், அது போட்டியை புறம் தள்ளும். காந்தியம் பேசுவது என்ன? கோஆபரேஷன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காம்படிஷன். காம்படிஷன் என்பது அல்ல, கோஆபரேஷன் என்பதுதான் முக்கியம். காம்படிஷன் என்று எப்பொழுது நீங்கள் வருகிறீர்களோ அடுத்தவனோடு போட்டியிடுகிறீர்கள். அடுத்தவனை எப்பொழுது போட்டியாக நீங்கள் கருதுகிறீர்களோ அப்பொழுதே நீங்கள் பொறாமைக்கு ஆட்படுகிறீர்கள். உங்கள் போட்டியாளனை நேசிக்கக்கூடிய நெஞ்சம் உங்களுக்கு உண்டா? அவன் மீது அன்பு செலுத்தக்கூடிய அந்த பக்குவம் உங்களுக்கு உண்டா? கிடையாது. எப்பொழுது இன்னொருவனை போட்டியாளனாக நீங்கள் பார்க்க பழகிவிட்டீர்களோ அப்பொழுதே உங்கள் மனதுக்குள் வெறுப்பு படர்ந்து விடுகிறது, பொறாமை பற்றி எரிகிறது. ஆனால் கோஆபரேஷன் என்பது என்ன? ஒத்துழைப்பு. ஒருவனோடு போட்டியிட்டு வளர்வதல்ல, ஒருவனோடு ஒத்துழைத்து வளர்வது முக்கியம். இப்பொழுது ஒரு வீடு பற்றி எரிகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பற்றி எரியக்கூடிய வீட்டில் 2 பேர் சிக்கிக் கொண்டார்கள். ஒருவன் முழுக்க பார்வையற்றவன், ஒருவன் நடக்க முடியாத முடவன். இந்த 2 பேரும் தனித்தனியாக இவன் அவனுக்கு போட்டி, அவன் இவனுக்கு போட்டி என்ற மனோபாவத்தோடு நின்று கொண்டிருந்தால் 2 பேருமே கருகி சாவார்கள். ஆனால் பார்வையற்றவன் ஒருவன், ஆனால் அவனுக்கு வலிமையான கால்கள் இருக்கின்றன, அவனால் விரைந்து ஓட முடியும். கால்களற்றவன் ஒருவன், அவனால் மிகச்சரியாக பார்க்க முடியும். எனவே இந்த கால்கள் உள்ள பார்வை அற்றவனுடைய தோள்களில் கால்கள் இல்லாத பார்வை உள்ளவன் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு வழிகாட்டுகிற பொழுது அவனும் உயிர் பிழைக்கிறான், இவனும் உயிர் பிழைக்கிறான். 2 உயிரும் பிழைப்பதற்கு காரணமே அங்கே ஒத்துழைப்பே தவிர போட்டி அல்ல. எனவே நீங்கள் எதில் வளர்வதாக இருந்தாலும் யாரோடும் ஒத்துழைக்க பாருங்கள், போட்டியிடாதீர்கள். ஆனால் வாழ்வில் வளர்ச்சி என்பது போட்டியின் மூலம்தான் வரும். என்னடா இவன் முரண்பாடாக பேசுகிறானே என்று யோசிப்பீர்கள். ஒரு முரண்பாடும் கிடையாது. போட்டி இல்லை என்றால் வளர்ச்சி இல்லை. யாரோடு போட்டி என்பதுதான் கேள்வி. யாரோடு போட்டியிட வேண்டும் தெரியுமா? ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் உங்களோடு மட்டும்தான் போட்டியிட வேண்டும். நேற்றைய நானுக்கும் இன்றைய நானுக்கும் போட்டி நடக்க வேண்டும். ஒரு மரம் நின்ற இடத்திலேயே நிற்கிறது, ஒரு கல் விழுந்த இடத்திலேயே விழுந்து கிடக்கிறது. மரம், கல், மனிதன் ஒன்றா? நான் அன்று தொற்று இன்று வரையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கிறேன் என்றால் என்ன பெருமை இருக்கிறது? இறப்பு என்னிடம் வந்து சேருகிற இறுதி நாள் வரை ஒவ்வொரு நாள் கடக்கிற பொழுதும் ஒரு அங்குலமாவது நான் உன்னதம் நோக்கி நடந்திருக்க வேண்டும், உயர்வை நோக்கி நான் வளர்ந்திருக்க வேண்டும். அப்படி என்றால் என்ன செய்வது? நேற்றைய நானோடு இன்றைய நான் போட்டியிட வேண்டும். இன்றைய நானோடு நாளைய நான் போட்டியிட வேண்டும். எனக்கு நான் போட்டி என்றால் பொறாமைக்கு இடம் இல்லையே.
காரணம், உலகத்தையே வெறுப்பதற்கு என்னால் முடியும், என்னை வெறுக்க என்னால் முடியாதே. என் நலனை வைத்துத்தானே நான் உலகத்தையே வெறுக்கிறேன் அல்லது நேசிக்கிறேன். எனவே என்னை நானே போட்டியாளனாக கருதுகிற பொழுது அங்கே வெறுப்புக்கு இடமில்லை, பகைமைக்கு இடமில்லை, பொறாமைக்கு இடமில்லை. போட்டி இருக்கிறது, மற்றவரோடு ஒத்துழைப்பு, எனக்குள்ளே போட்டி என்று பிரித்து பார்த்து வாழ்க்கையை வகுத்து கொண்டால் நிச்சயம் வளர்ச்சி என்பது தானாகவே வந்து சேரும். இப்படி ஒவ்வொன்றாக நீங்கள் பயின்று முன்னே வர வேண்டும். நான் நீண்ட நெடிய நேரம் விளக்கங்களை கொடுத்து கொண்டே போகலாம். நம்முடைய உலகத்திலேயே மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து கேட்பதற்கென்றே பிறந்த ஜாதி என்ற ஒன்று தமிழ் ஜாதியை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. நாம் ஒரே அரங்கில் உட்கார்ந்து கொண்டு 4 பேரை வரவழைத்து 5 மணி நேரம் பேசி கேட்டுக்கொண்டிருப்போம். ஆனால் இந்த 5 மணி நேரம் கேட்ட பிறகு என்ன பயன்? நானும் 18 வயதில் பெட்டியை தூக்கி கொண்டு புறப்பட்டேன். மாநில கல்லூரியில் மாணவனாக இருந்த பொழுது இந்த சமூகத்தின் தீமைகளோடு சமரசமே கொள்ள முடியாமல் 48 ஆண்டுகளாக என்னை எரித்து கொண்டு நான் நல்லனவற்றை சொல்லிக் கொண்டே தான் இருக்கிறேன். நான் எங்கு போனாலும் அற்புதமாக மக்கள் கூடுகிறார்கள், கேட்கிறார்கள். என்ன தெரியுமா, தமிழறிவு மணியன் வந்திருக்கிறானா, நன்றாக பேசுவான், சுகமாக கேட்கலாம், அவ்வளவுதான். பாட்டு கச்சேரி மாதிரி பேச்சு கச்சேரி. திருவாவடுதுறை ராஜரத்தினம் தோடி வாசிக்கிறாரா, ஆஹா, எப்படியாவது சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று 30 மைலுக்கு அப்பாலே இருப்பவர்களும் வண்டி கட்டி கொண்டு போய் கேட்ட காலம் ஒன்று உண்டல்லவா? அதுபோல்தான் இதுவும் ஒரு கச்சேரி ஆகிவிட்டது. ஆனால் தமிழன் ஒவ்வொன்றையும் சிந்தித்து வைத்திருக்கிறான். ஒரு பேச்சை நீங்கள் கேட்பதற்கு கூட 5 படிநிலைகள் இருக்கின்றன, புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஒன்று கேட்டல். நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் கேட்கிறீர்கள், கேட்டு விட்டீர்களா? கேட்டதோடு முடிவதல்ல பேச்சினுடைய பயன், கேட்டல். பிறகு சிந்தித்தல். மணியன் சொல்லுகிற அனைத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதில்லை. இவன் சொன்னது சரியா, இவன் சொன்னது தவறா என்று உங்களுக்குள்ளே சிந்திப்பது 2வது நிலை. கேட்டீர்கள், கேட்டதை சிந்தித்தீர்கள், சிந்தனையின் முடிவு தெளிதல். தெளிவடைந்து விடுகிறீர்கள். கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல். ஒன்றை கேட்டேன், கேட்டதை சிந்தித்தேன், சிந்தனையின் முடிவில் ஒரு தெளிவை அடைந்தேன். தெளிவுக்கு பிறகு நிட்டை. அந்த தெளிவோடு என்னை இணைத்துக் கொள்வது. அதற்கு பிறகு கூடல். எதை நான் கேட்டேனோ, எதை கேட்டு சிந்தித்தேனோ, எதை சிந்தித்து தெளிவடைந்தேனோ, எதை தெளிவடைந்து என் நெஞ்சுக்குள் கொண்டு போய் சேர்த்தேனோ அதனோடு பொருந்தி செயற்படுவது என்ற 5 நிலைகள் இருக்கின்றன. இவற்றோடு இருந்தால்தான் ஒரு பேச்சை கேட்டதற்கான பயன் உண்டு. நீண்ட நேரம் நான் பேச விரும்பவில்லை. ஒரு தலைமைக்கு உரிய பண்பு, நான் 2 செய்தியை மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒன்று சொன்னேன், பி யுவர் செல்ஃப் என்றேன். போட்டி என்ற ஒன்று அடுத்தவனை பார்க்காது. டோன்ட் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் அதர்ஸ். அடுத்தவனோடு நீ உன்னை ஒப்பிட்டு பார்க்காது. நீ குரங்கு மாதிரி இருந்தாலும் குரங்காக இருப்பதை ஒப்புக்கொள். கண்ணாடியின் முன் நிற்கிற பொழுது நான் குரங்கு மாதிரி தெரிகிறேன், இதுதான் என் வடிவம், இறைவன் கொடுத்த அங்க அமைப்பு இதுதான், இதை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்ற முடிவுக்கு வந்து விட்டால் ஏக்கம் இல்லை, துக்கம் இல்லை, துயரம் இல்லை. எனவே ஒன்றை நீங்கள் பெற்றுவிடுகிற பொழுது பெற்றதிலே மகிழ்ச்சி காண்பது என்பதில் தான் வாழ்வுக்கான அர்த்தம் இருக்கிறது. நாம் இன்னொருவரை பார்த்து அவரை போல் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது. சிவாஜி கணேசன் திரைப்பட உலகத்தில் வந்து அவர் நடித்தார், வெற்றி பெற்றார், நடிப்பின் சிகரத்தை அடைந்தார். அதற்கு பிறகு வந்த ஒவ்வொருவனும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனில் சிவாஜி எப்படி வசனம் பேசினாரோ அதையே பார்த்து கேட்டு அப்படியே இவன் பேச போன எவனும் இன்னொரு சிவாஜியாகவில்லை. இன்னொருவனை போல நீங்கள் முயன்றால் முடியாது. ரஜினிகாந்த் என்ன தனிப்பட்ட திறமைகள் என்று அவருக்கு பார்த்தால் இன்னொருவனை மாதிரி அவர் நடிக்கவில்லை, அவ்வளவுதான். அவருக்கு நடிப்பு வருகிறதா இல்லையா என்பது வேறு கேள்வி. ஆனால் இன்னொருவரை பார்த்து அவர் காப்பி அடிக்கவில்லை. ஆனால் எனக்கு சில வருத்தங்கள் எல்லாம் உண்டு. நான் அந்த வருத்தங்களை வெளிப்படுத்துவதில் கவலைப்படுவதே இல்லை. இப்பொழுது கூட பத்மஸ்ரீ விருதுகள் வழங்கப்பட்ட, நான் அரசியல் பேசவில்லை, இந்த சமூக அமைப்பை பற்றி உங்களிடம் பேசுகிறேன். இன்றைக்கு பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன், பத்ம விபூஷன், ராஜர், பாரத ரத்னா படிப்படியாக ஒருவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மாபெரும் விருதுகள்.
தமிழனாய் பிறந்து தமிழ் வழியில் கல்வி பெற்று சந்திரனுக்கு சந்திராயனை அனுப்பி சரித்திரம் படைத்த மயில்சாமி அண்ணாதுரைக்கு பத்மஸ்ரீ விருது. ஆனால் ஒரு சிகரெட்டை எப்படி தூக்கி வாயிலே போட்டு நடித்தால் பத்ம விபூஷன் விருது. அறிவுக்கு என்ன அங்கீகாரம், உழைப்புக்கு என்ன அங்கீகாரம், உண்மைக்கு என்ன அங்கீகாரம்? எனவே எல்லாவற்றிலையுமே நம்முடைய பிரியாரிட்டியே தவறானது. எல்லாவற்றிலையுமே நாம் ஒரு கலர்டு வியூ, நமக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட வண்ணம் பூசியபடிதான் வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம். அதனால் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை சிக்கலாகிறது. நான் நிறைவாக ஒன்றை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசி பேசி ஒரு பயன் நடந்திருக்கிறது. என்ன தெரியுமா? என் உடல் நலன் கெட்டிருக்கிறது. ஒரு துளி தண்ணீர் குடிக்காமல் 3 மணி நேரம் உரையாற்றிய காலம் இப்பொழுது என் கண் முன்னால் நிழலாடுகிறது. இப்பொழுது பேச முடியவில்லை. மருத்துவரை என்ன சொல்கிறார்? நீ ஒருவன் இப்படி உணர்வு வயப்பட்டு இந்த உலகத்தை மாற்றிவிடப் போகிறாயா? உனக்கு இப்பொழுதே பிபி கூடிக்கொண்டே போகிறது. மெல்ல பேசு, மென்மையாக பேசு, உதட்டில் பேசு, கீழிருந்து பேசாதே என்கிறார். அப்படி பேச வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை வந்தால் பேசுவதை நிறுத்தி விடுவேன். அது இதைவிட உத்தமம். நிறைவாக ஒன்று சொல்கிறேன். 2 செய்தி. ஜென் என்றால் என்ன? நான் எப்பொழுதும் சொல்வது, உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் எதையோ படிக்க கொடுக்கிறீர்களே, அந்த ஜென் ஸ்டோரிஸ் படிக்க கொடுங்கள். ஓயாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஜென் என்பது வேறொன்றும் இல்லை. இங்கிருந்து புத்த மதம் வழங்கிய செய்திகள் அனைத்தும் சீனாவுக்கு சென்று சீனாவிலே இருந்து கொரியாவுக்குள் நுழைந்து கொரியாவிலே இருந்து வேறு வடிவம் பெற்று ஜப்பானுக்குள்ளே போய் ஜப்பானில் வந்து அது ஜென்னாக இறங்கி இருக்கிறது. அவ்வளவுதான். புத்தனுடைய சிந்தனை தான் அனைத்துமே ஜென்னாக இருக்கிறது. ஜென் என்றால் என்ன தெரியுமா? இயல்பாய் இருத்தல். பி யுவர் செல்ஃப். அதுதான் ஜென். இயல்பாய் இருத்தல். இயல்பாய் இருத்தல் என்பது அவ்வளவு பெரிய விஷயமா என்று கேட்கிறீர்களா? அதுதான் நம் வாழ்வில் மிகப்பெரிய விஷயம். ஏன் தெரியுமா? மனச்சாட்சியோடு பேசுங்கள். நீங்களும் சரி நானும் சரி எல்லா இடங்களிலும் இயல்பாய் இருப்பதே கிடையாது. இயல்பாய் இருக்க முடியாது. நாம் பெற்ற குழந்தைகளிடம் ஒரு இயல்போடு முகம் காட்டுவோம். நம் மனைவியிடம் ஒரு இயல்போடு இருப்போம். நம் உயர் அதிகாரிகளிடம் ஒரு இயல்போடு நடப்போம். நம் நண்பர்களோடு ஒரு இயல்போடு இருப்போம். அந்தந்த இடத்திற்கு எது வசதியானதோ அந்த முகமூடியை மாட்டிக்கொள்வோம். இப்படி பல முகமூடிகளை மாட்டி 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 சொந்த முகத்தை இழந்துவிட்ட மனிதர்கள் தான் நாம. இதில் என்ன பிரச்சனை என்றால், எத்தனை முகமூடிகளை நீங்கள் அணிகிறீர்களோ அத்தனை முகமூடிகளை அணிய உங்கள் வாழ்வு சிக்கலாகிவிடும். எந்த அளவுக்கு முகமூடிகளை கழற்றி வீசி எறிந்துவிட்டு இயல்பாக இருக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு வாழ்க்கை பஞ்சை விட லேசாக உங்களுக்குள்ளே வந்து சேர்ந்துவிடும். எனவே இதுதான் ஜென். இயல்பாய் இருக்க பார். அந்த ஜென்னில் ஒரு இடத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ரொம்ப அற்புதமானது. ஒரு கதை தான். ஆனால் அந்த கதைக்குள் வழங்கப்பட்டு ஒரு தலைமை பண்பு, ஒரு மனிதனுக்கு வேண்டிய அனைத்தும் அதில் இருக்கிறது. இதைவிட செய்தியை நான் பக்கம் பக்கமாக எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வாரியாரை போல மாதக்கணக்கில் உட்கார்ந்து கொண்டு பேச வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. இந்த ஒரு ஜென் கதையை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள், நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்கள். இதைவிட வேறு வாசகம், வேறு மிக முக்கியமான செய்தி எதுவும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. ஒரு ஊரில் ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார். அந்த ஆசிரியர் மிக புகழ் பெற்றவர். அந்த ஆசிரியரிடம் யார் மாணவனாக சேர்ந்தாலும் அவனுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம்தான். அறிவின் உச்சத்தை அவன் அடைந்துவிட முடியும். ஞானத்தை அவன் எளிதாக பெற்றுவிட முடியும். அதனால் அந்த ஆசிரியரிடம் மாணவர்களாக சேர்வதற்கு நிரம்ப போட்டி இருந்தது. 2 சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகள் பார்த்தார்கள். அவர்கள் எந்த நிலையிலும் பிரிய விரும்பாத பையன்கள். இந்த 2 பேரும் இந்த ஆசிரியருடைய பெருமையை அறிந்து இவரிடம் போய் பாடம் கற்று ஞானம் பெற வேண்டும் என்ற முடிவோடு சென்றார்கள். ஆசிரியர் அமர்ந்திருந்தார். இந்த 2 பிள்ளைகளும் சென்றார்கள். ஆசிரியர் கேட்டார், என்ன தம்பி, எதற்காக வந்தீர்கள்? அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து சொன்னார்கள், உங்களை ஆசிரியராக பெற்று உங்களிடம் கற்பதற்காக மாணவர்களாக நாங்கள் இருக்க விரும்புகிறோம், எங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. அவர் சொன்னார், எத்தனையோ ஆசிரியர்கள் இருக்கிற பொழுது அனைவரையும் தவிர்த்து விட்டு என்னிடம் ஏன் வந்தீர்கள்?
எல்லா ஆசிரியர்களும் எட்ட முடியாத உயரத்தில் மிகச்சிறந்த ஆசிரியராக நீங்கள் இருப்பதனால் உங்களிடம் நாங்கள் மாணவர்களாக இருக்க வந்தோம். மகிழ்ச்சி. நான் மிகச்சிறந்த ஆசிரியன் என்பதனால் தானே என்னிடம் நீங்கள் வந்தீர்கள். மகிழ்ச்சி. ஆனால் நான் மிகச்சிறந்த ஆசிரியனாக இருப்பது போதாது, என்னிடம் பாடத்தை கற்றறிய வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மிகச்சிறந்த மாணவர்களாக இருக்க வேண்டும். எனவே மிகச்சிறந்த மாணவர்களாக நீங்கள் இருந்தால்தான் என்னால் சரியான ஞானத்தை உங்களிடம் இறக்க முடியும். ஒரு சோதனை வைப்பேன், அந்த சோதனையில் நீங்கள் ஈடுபட தயாரா என்றார். ஏதோ ஒரு கடுமையான சோதனையை வைக்கப் போகிறார் என்று கலக்கத்தோடு 2 பிள்ளைகளும் பார்த்தார்கள். அந்த ஆசிரியர் சொன்னார், ஒன்றும் சிரமம் இல்லை. 2 பையனையும் அருகே அழைத்து ஒரு பையனிடம் ஒரு விதையை கொடுத்தார், இன்னொரு பையனிடம் இன்னொரு விதையை கொடுத்தார். இந்த 2 விதையும் ஒவ்வொருவரிடம் ஒரு விதை கொடுத்திருக்கிறேனா? ஆமாம். உங்கள் வீட்டு தோட்டத்திலே தான் நீங்கள் கொண்டு போய் இந்த விதையை ஊன்றி செடியாக்க வேண்டும். இது பூச்செடி தரக்கூடிய விதை. பூவாய் பூக்கும். 6 மாத காலம் உங்களுக்கு அவகாசம் தருகிறேன். இந்த விதையை ஊன்றி செடியாக வளர்த்து பூச்சொரிகிற நிலையில் அந்த பூக்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு என் முன்னால் வந்து நின்றால் அதற்கு பிறகு உங்களை மாணவர்களாக சேர்த்துக் கொள்வதா இல்லையா என்று நான் யோசிப்பேன் என்றார். இவ்வளவு எளிய ஒரு பரிசோதனை தானே என்றவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு சென்றார்கள். 6 மாதம் ஆனது. 2 பேரும் அந்த ஆசிரியரிடம் திரும்பி வந்தார்கள். ஒருவன், அந்த ஒரு பையன், அவன் கையில் 2 பூவை அப்படி கையால் ஆட்டியபடியே வந்தான். வந்தவர் எதிரே நின்றான். இன்னொரு பையன் தலை நிறைய ஒரு கூடை முழுவதுமாக பூக்களை சுமந்தபடி வந்தான். வந்தவன் நேரடியாக ஆசிரியரை பார்த்து பணிந்து அந்த கூடை நிறைய இருந்த பூக்களை அவர் பாதத்திலே சமர்ப்பித்து வணக்கம் செலுத்தினான். இந்த 2 பேருடைய தன்மைகளையும் ஆசிரியர் பார்த்தார். பிறகு மெல்ல இந்த 2 பூவை கொண்டு வந்தவனை பார்த்து கேட்டார், தம்பி, நான் கொடுத்த விதையில் இந்த 2 பூதான் பூத்ததா என்றார். உடனே அவன் தொடங்கிவிட்டான், ஐயா, நீங்கள் ஒரு விதையை கொடுத்தீர்களா? கொடுத்த பொழுதே பார்த்தேன், அந்த விதை பழுதாகி கிடந்தது. விதையில் அவ்வளவு வீரியம் இல்லை. இருந்தாலும் நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்பதற்காக நான் கொண்டு போனேன். என் வீட்டு தோட்டத்தில் அதை நான் கொண்டு போய் விதைத்தேன். ஆனால் பாருங்கள், என் வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற மண் இருக்கிறது, அது ரொம்ப வறண்டது. வறண்டு கிடக்கக்கூடிய மண், வளமான மண் இல்லை. இருந்தாலும் அதற்குள்ளே நான் விதைத்தேன். பிறகு அதற்கு தண்ணீர் ஊற்றினேன். மெல்ல அது செடியாக வந்தது. பாதுகாப்பாகத்தான் வளர்க்க முயன்றேன். ஆனால் இந்த செடிக்கு மேலே ஒரு பெரிய மரம் கிளை பரப்பி நிழல் விரித்த காரணத்தால் போதிய வெளிச்சம் அதற்கு வந்து சேரவில்லை. போதிய வெளிச்சம் கிடைக்காததனால் இது அதிகமாக பூக்கவில்லை. ஐயா, இந்த 2 பூதான் பூத்தது. இதற்காக நான் எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருக்கிறேன் தெரியுமா என்று அவன் சுயபுராணத்தை பாடினான். அப்படியா? மகிழ்ச்சி. கேட்டுக்கொண்டார். பிறகு இந்த பையனை பார்த்தார். தம்பி, நான் கொடுத்த விதையிலா உனக்கு இவ்வளவு கூடை நிறைய பூக்கள் பூத்திருக்கின்றன? அவன் சொன்னான், ஆமாம். இது எப்படி நிகழ்ந்தது என்று கேட்டார். மறந்து விடாதீர்கள், இது ஒரு சாதாரண கதை அல்ல. இது எப்படி நிகழ்ந்தது? அவன் சொன்னான், ஐயா, என் வாழ்வின் ஒரே லட்சியம் உங்களிடம் மாணவனாக சேர்வதுதான். நீங்கள் மட்டும் என்னை மாணவனாக ஏற்றுக்கொண்டால் நான் அறிவின் உன்னதம் அடைந்து விடுவேன், ஞான ஒளியை பெற்று விடுவேன். இவை எல்லாவற்றுக்கும் இப்பொழுது அடித்தளமாக இருப்பது இந்த விதைதான். இந்த விதையின் மூலமாகத்தான் என் லட்சியத்தை, என் இலக்கை நான் அடைந்து விட முடியும். அதனால் நீங்கள் கொடுத்தீர்களே விதை, அந்த விதையை நான் என் நெஞ்சுக்குள் வைத்து நேசித்தேன். விதையை நெஞ்சுக்குள் வைத்து நேசித்தேன். நேசித்த விதையை கொண்டு போய் அந்த நிலத்தில் ஊன்றினேன். நிலத்தில் ஊன்றிவிட்டு நான் நிலத்திடம் சொன்னேன், நிலமே, இந்த விதை உன்னுடைய உறுதுணையோடு தான் செடியாக வர வேண்டும். என் இலக்கு, என் லட்சியம், என் கனவு, என் ஆசை அனைத்தும் இது செடியாக வந்து பூ பூப்பதிலே தான் இருக்கிறது. எனவே இதற்கு நீ துணையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விதையை நேசித்து ஊன்றினேன். பிறகு அந்த நிலத்தை நான் வாழ்த்தினேன். நிலத்தை வாழ்த்தினேன். பிறகு அது செடியாக வளரத் தொடங்கியது. இந்த செடி பூ பூத்து அந்த பூக்களை கொண்டு போய் கொடுத்தால் தானே எனக்கு அந்த மாணவனாக
உட்கார முடியும் என்பதனால் அந்த செடிக்கு அன்றாடம் தண்ணீர் ஊற்றியபடி நன்றி பாராட்டினேன். நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை ஐயா, விதையை நேசித்தேன், மண்ணை வாழ்த்தினேன், செடிக்கு நன்றி பாராட்டினேன், அது பூவாய் சொரிந்தது. இந்த கூடை முழுவது மட்டுமல்ல, இன்னமும் கூட அந்த செடியிலே பூக்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் இவற்றை மட்டும்தான் என்னால் கொண்டு வர முடிந்தது என்றான். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இப்பொழுது நான் சொல்கிறேன், உங்கள் 2 பேரையுமே நான் மாணவனாக ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை, நீங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் என்றார். அதுதான் ஜென் கதை. ஜென் கதை அதோடு முடிந்துவிடும். எல்லாவற்றையும் சொன்னால் அது ஜென் கதை அல்ல. அதற்கு பிறகு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும், கேள்வி கேட்க வேண்டும், கேள்விக்கான விடையை சொந்தமாக தேட வேண்டும். 2 பையனும் வந்தார். ஒருவன் 2 பூவை கொண்டு வந்தான். இவன் தகுதியற்றவன். அவன் நிலத்தை குறை சொன்னான், விதையை குறை சொன்னான். எல்லா பழியையும் அடுத்தவர் மீது போட்டுவிட்டு தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள நினைக்கக்கூடிய ஒருவனிடம் ஞானத்தை ஒருபோதும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது. எனவே அவனை மாணவனாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இவர் மறுதலித்தது சரி. இவனை மறுதலித்ததற்கு காரணம் என்ன? வேறொன்றுமில்லை. அந்த ஆசிரியர் நினைக்கிறார், உலகத்திலேயே உயர்ந்த ஞானம் என்பது என்ன? நேசம் கொள்வதுதான். இந்த மண்ணில் நாம் பிறந்துவிட்ட நிலையில் சுயநலமாக சுருங்கி விடாமல் சக மனிதர்களை, சக உயிர்களை நேசிக்கக்கூடிய நெஞ்சம் கொண்டவனாக இருப்பதுதான் மிக உயர்ந்த ஞானம். இந்த பையன் விதையை நேசித்திருக்கிறான். நேசத்தோடு ஒருவன் நின்றுவிடக்கூடாது. நிலத்தை வாழ்த்தி இருக்கிறான். என்னை விட அறிவில் சிறந்தவனா? என்னை விட பேச்சாற்றல் மிக்கவனா? என்னை விட எழுத்தாற்றல் உள்ளவனா? அவனை வாழ்த்த எனக்கு மனது இருக்காது. தன்னை அழகான பெண்ணை எந்த பெண்ணும் நெஞ்சார வாழ்த்தி விட மாட்டாள். தன்னை விட அறிவுள்ள ஒருவனை எவனும் உடனடியாக அங்கீகாரம் செய்ய மாட்டான். ஆனால் என்னை விட நீ உயர்ந்திருக்கிறாயா? எனக்கு கிடைக்காத உயர்வு, எனக்கு கிடைக்காத வளர்ச்சி உனக்கு கிடைத்திருக்கிறதா? வாழ்த்துகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லத் தொடங்குகிறேன். வாழ்த்தும் நெஞ்சம் வந்துவிட்டால் அவனுக்குள் வெறுப்பு கிடையாதே, பகை கிடையாதே, பூசல் கிடையாதே, பொறாமை கிடையாதே, பேதம் கிடையாதே. அந்த உள்ளம் அனைவருக்கும் வந்து வாழ்த்து விடுமா? ஆனால் இந்த பையன் வாழ்த்து இருக்கிறான். நேசம் கொள்ளக்கூடிய நெஞ்சம் இருக்கிறது, வாழ்த்தக்கூடிய பண்பு இருக்கிறது. எல்லாவற்றையும் விட உயர்ந்தது நன்றி பாராட்டினேன் என்று சொல்கிறானே செடிக்கு. யோசியுங்கள், நீங்களும் நானும் இன்னொருவர் தயவின்றி, இன்னொருவர் துணையின்றி இந்த மண்ணில் ஒரே ஒரு கணம் நம்மால் தனித்து வாழ முடியுமா? ஒரு கணம். நீங்களும் நானும் நீங்கள் உட்கார்ந்திருக்கு, நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். இப்பொழுது உங்கள் முன்னால் நான் உடை உடுத்தி இருக்கிறேன் என்றால் இந்த உடைக்குள் எத்தனை நெசவாளிகளுடைய வியர்வை இருக்கிறது. ஒரு கவலம் சோற்றை எடுத்து பசியார உட்காருகிற பொழுது ஒரு கவலம் சோற்றில் எத்தனை விவசாயிகளுடைய வியர்வை இருக்கிறது. இன்னொருவனுடைய உதவி இல்லாமல் ஒரு கணம் கூட என்னால் வாழ முடியாது என்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி பாராட்டுகின்ற உள்ளம் இருக்க வேண்டும். அதனாலேதான் நன்றி குறித்து வள்ளுவன் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 10 பாடல் எழுதி வைத்தான். அவன் வாழ்ந்த காலத்தில் ஏறக்குறைய ரோமாபுரியில் வாழ்ந்த சிசரோ சொன்னான், கிராட்டிடியூட் இஸ் தி மதர் ஆஃப் ஆல் வர்ச்சியூஸ் என்று. ஒரு மனிதனுடைய எல்லா நற்பண்புகளுக்கும் தாயாக இருப்பது நன்றி உணர்ச்சி தான். இவன் பார்த்தான், ஆசிரியன் இவனுக்கு நேசிக்க தெரிகிறது, இவனுக்கு பிறரை வாழ்த்த முடிகிறது, இவனால் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி பாராட்ட முடிகிறது என்றால் இதைவிட உயர்ந்த ஞானத்தை நான் எங்கே வழங்கிவிடப் போகிறேன்? அதனால் நீயும் போய் வா என்றானே. அந்த 3 தன்மைகளும் உங்களுக்கு வாய்த்து விட்டால் உங்களுடைய தலைமை பண்பு என்பது தேட வேண்டியதில்லை, தானாக வரும். நன்றி, வணக்கம்.